स्वागत है। અને જેમ કે તમને ખ્યાલ છે કે આપણે જે ગણિતનું જે સિલેબસ છે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની અંદર બરાબર, તો એમાં ટોપિક વાઇઝ સિલેબસ શું છે, ચેપ્ટર કયા કયા પૂછવામાં આવે છે અને એના ઉપર દાખલા કઈ રીતે પૂછવામાં આવશે એ ડિટેલમાં સંપૂર્ણ એનાલિસિસ આપણે આના ઉપર કરશું। તો જોઈએ કે શું સિલેબસ છે ગણિતમાં અને કઈ રીતે ગણિતમાં એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે। તો આપણે જોઈએ કે સર સિલેબસ શું છે। તો જો પહેલું જ્યારે તમે પહેલી લાઈન વાંચશો ને સિલેબસમાં तो अहीं लखेलू हे कि संख्या व्यवस्था अने तेना मानक्रम बराबर। संख्या व्यवस्था अने तेना मानक्रम मतलब तमने संख्या व्यवस्थाનું नॉलेज होवुं जोईए कि सर संख्या शुं होय छे। नंबर सिस्टम बराबर, नंबर सिस्टम में संख्या केटला प्रकारनी हशे ए पण तमारे ख्याल होवुं जोईए कि सर जो नंबर सिस्टमनी वात करूं, संख्या व्यवस्थानी वात करूं तो संख्या केटला प्रकारनी होय छे। तो तमे ज्यारे आपणे मैथ्समां ज्यारे बेसिक वस्तु शीखीए छीए तो त्या तमने खबर होय छे कि संख्यानी वात करूं तो संख्या बे प्रकारनी तमारे वांचवानी छे। एक तो होय छे वास्तविक संख्या बराबर अने एक हशे तमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याने आपणे रियल नंबर कहेवामां आवे छे अने काल्पनिक संख्याने आपणे इमेजनरी नंबर कहेवामां आवे छे। अने आने बी फरीथी बायफर्केट करवामां आवे छे कि वास्तविक संख्या केटला प्रकारनी हशे। तो वास्तविक संख्यानी अंदर भी आपणे ज्यारे डिटेलमां जईशुं तो अहींया रेशनल नंबर आवे छे अने इरेशनल नंबर आवे छे, जेने आपणे शुं कहेवामां आवे छे तो सर समवेय संख्या अने असमवेय संख्या। तो आ डिटेलमां चर्चा करशुं कि शुं होय छे समवेय संख्या अने शुं होय छे असमवेय संख्या। तो अहींया तमारे संख्या व्यवस्थानी अंदर शुं शुं वांचवानुं छे एनी चर्चा करी लईए। तो सर संख्याओना प्रकार तो मैं पहला ज डिस्कस करी लीधुं कि संख्याना प्रकारनी वात करूं तो रियल नंबर अने काल्पनिक नंबर, वास्तविक संख्या अने इमेजनरी नंबर। अने वास्तविक संख्यानी अंदर आपणे ज्यारे डिस्कस करशुं तो सर रेशनल नंबर शुं होय छे अने इरेशनल नंबर। जेम के तमने पूछवामां आवे छे कि सर रेशनल नंबर कोने कहेवामां आवे, तो ए बधी संख्या जेने आपणे p/q नी फॉर्ममां लखी सकीए अने q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q नी वेल्यू 0 ना होवी जोईए। बधी संख्या शुं कहेवामां आवशे तो समवेय संख्या या पछी आने आपणे इरेशनल संख्या कहीए छीए। बेसिक छे। अने सर रेशनल संख्या कहीए छीए। समवेय संख्या ने शुं कहीए छीए? रेशनल संख्या। अने सर इरेशनल संख्या ने शुं कहीशुं तो इरेशनल संख्या होय छे बराबर जेने असमवेय संख्या कहेवामां आवे छे। अने सर आनु एक्जाम्पल नी बात करूं तो एक्जाम्पल शुं होय छे विद्यार्थी मित्रों, तो आनु बेसिक एक्जाम्पल छे कि सर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वेर, कोई पण नॉन परफेक्ट स्क्वेर जे पूर्ण वर्ग ना होय बराबर एने जो मैं स्क्वेर रूट में लखेलू है तो ये बधी संख्या शुं हशे इरेशनल नंबर। तो बेसिक्स जेने आपणे p/q नी फॉर्म में लखी सकीए एने रेशनल नंबर कहीए अने जेने ना लखी सकीए एने शुं कहीशुं इरेशनल नंबर। हजी भी इरेशनल नंबर ना एक्जाम्पल शुं हशे तो सर √5 √7 आ बधा जे हशे ए इरेशनल नंबर ना एक्जाम्पल हशे। तमने घणीवार पूछवामां आवे छे कि सर पाई है बराबर, पाई नी बात करूं तो पाई शू है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, मतलब समवेय संख्या है कि असमवेय संख्या है। तो पाई नी बात करूं तो पाई शू है, असमवेय संख्या है। हवे तमे कहेशो मित्रों कि सर पाई ने तो आपणे 22/7 लखी सकीए छे 22/7। तो पछी सर आने जो तमे p/q नी फॉर्म में लखी सको तो ए संख्या तो तमारी शुं होवी जोईए समवेय संख्या होवी जोईए। पण तमे कहो छो कि सर पाई शुं छे असमवेय संख्या, तो तमने एटलुं ख्याल होवुं जोईए कि जे पाई नी वेल्यू होय छे ने 22/7 22/7 ए एप्रोक्स वेल्यू होय छे, एक्जेक्ट वेल्यू नहीं होती। आपने क्वेश्चन ने सॉल्व करवा माटे एक एप्रोक्स वेल्यू मानवामां आवे छे अने एटला माटे जे पाई होय छे ए शुं होय छे इरेशनल नंबर होय छे। तो तमने ज्यारे पण एक्जाम में पूछाय कि पाई शुं छे बराबर, तो पाई शुं छे एक इरेशनल नंबर के असमवेय संख्या छे। आई थिंक आटलू कॉन्सेप्ट क्लियर हशे। आगळ शुं कीधुं छे तो सर भागाकारनी चावीओ बराबर, मतलब आने कहीए डिविजिबिलिटी रूल। भागाकारनी चावीओनो मतलब शुं होय छे डिविजिबिलिटी रूल। कोई संख्या कोईपण संख्या हशे कई संख्या थी डिवाइड थशे। जेम के एक्जाम्पल लईए आपणे कि सर मानी लो कि मने कीधुं छे 5255 बराबर एक नंबर आपेलू है 5255। हवे आ 5255 5 वडे डिवाइड थशे के नहीं?
મને 5 વડે કીધું છે કે સર આ 5 થી ડિવિઝિબલ છે કે નહીં, તો આનું રૂલ શું હોય છે? કોઈ પણ સંખ્યાને તમે કઈ રીતે કહી શકો છો કે આ 5 વડે ડિવાઈડ થશે? જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ 2 3 4 8, જો મને પૂછ્યું છે કે સર આ સંખ્યા 4 વડે ડિવિઝિબલ છે, ડિવિઝિબલનું મતલબ શું હશે કે રિમાઇન્ડર કેટલું આવશે? તો 0 આવશે, બરાબર. જો હું આ સંખ્યાને 4 વડે ભાગી દઉં અને આ પૂરું જાય, જે તમારું શેષ છે એ 0 આવે, તો એને આપણે કહીએ કે આ 4 વડે ડિવિઝિબલ છે. તો જુઓ કે આનું રૂલ શું હોય છે, તો પાછળના 2 અંકો, પૂરી સંખ્યા ચેક કરવાની જરૂર નહીં. મને શું જોવાનું છે કે સર કોઈ પણ સંખ્યા હશે 4 વડે ડિવિઝિબલ છે કે નહીં, એના માટે શું કરશો, તો પાછળના 2 અંકો ચેક કરવાના છે કે સર લાસ્ટ 2 ડિજિટ 48 એ 4 થી ડિવિઝિબલ છે કે નહીં. તો તમે કહેશો કે યસ ઓફકોર્સ સર આ 4 થી ડિવિઝિબલ છે અને આનું રિમાઇન્ડર શું આવશે? 0. જો પાછળના 2 અંકો તમે 4 વડે ડિવાઈડ કરી શકો તો આ પૂરી સંખ્યા તમારી શું હશે? તો 4 થી ડિવિઝિબલ હશે. એઝ ઇટ ઇઝ સર 5255 5 વડે ડિવિઝિબલ છે કે નહીં, તો સર 5 નું રૂલ શું કહે છે કે છેલ્લા અંકો 0 કે 5 હોય, યુનિટ ડિજિટ યા લાસ્ટ ડિજિટ 0 હોય કે 5 હોય, એ બધી સંખ્યા 5 વડે ડિવિઝિબલ હશે. તો જો અહીંયા 5 આપેલું છે તો આ 5 થી ડિવિઝિબલ હશે. તો આ નાના ડિવિઝિબિલિટીના રૂલ હોય છે અને તમારા સિલેબસમાં પણ લખેલું છે, બરાબર. તો ભાગાકારની ચાવીઓ, હવે ભાગાકારની ચાવીઓમાં જો એક એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવું છું. એક્ઝામ્પલ શું છે એ સમજી લો કે સર જો 3 9 8 1 2 x3, બરાબર. x ની વેલ્યુ નહીં ખબર, તમને આ જ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે કે કોઈ સંખ્યા આપેલી છે અને કોઈ સંખ્યામાં એક અંક તમને કોઈ પણ આપેલું હશે, જેમ કે p આપેલું હશે, q આપેલું હોય, r યા x કંઈ પણ આપી શકે, એને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, તો x નું મૂલ્ય શું છે? તો મને કીધું છે કે જે આ અંક છે ને 3 9 8 1 2 x3, આ સંખ્યા 11 થી ડિવિઝિબલ છે, બરાબર. એટલું મને કીધું છે. તો જો 11 વડે ડિવિઝિબલ હશે તો તમને આનું રૂલ ખબર હોવું જોઈએ કે સર કોઈ પણ સંખ્યા 11 વડે ક્યારે ડિવિઝિબલ હોય. તો તમારે શું કરવાનું છે કે જે આ અંકો દેખાય છે, જેમ કે મેં કીધું એક છોડીને એક અંક લેવાનું છે. 3 માં 2 પ્લસ કરશો તો 5, 5 માં 8 પ્લસ કરશો તો 13 અને 13 માં 3 પ્લસ કરશો તો 16, બરાબર. તમારે શું કરવાનું છે? તો સર અલ્ટરનેટ પ્લસ કરવાનું છે, મતલબ 3 ને 2 5, 5 ને 8 13, 13 ને 3 16. હવે અલ્ટરનેટ આને પ્લસ કર્યું છે તો આને બી પ્લસ કરવું પડશે સર. x ને 1 x પ્લસ 1, x પ્લસ 1 ને 9 x પ્લસ 10, તો આ તમારું શું આવે છે સર? આ 16 આવે છે અને આ તમારું x પ્લસ 10 આવે છે. ક્લિયર છો મિત્રો? તો હવે એક વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ કે સર કોઈ પણ સંખ્યા 11 વડે ક્યારે ડિવિઝિબલ હોય? જ્યારે આ બંનેનું અંતર, આ બંનેનું ડિફરન્સ યા તો 0 આવે યા પછી 11 નું મલ્ટિપલ હોય, જેમ કે 11 આવી જાય, 22 આવે, 33 આવે, યા તો ડિફરન્સ 0 હોય યા 11 નું મલ્ટિપલ હોય, તો આ સંખ્યા 11 વડે ડિવિઝિબલ હોય છે. તો અહીંયા 16 છે, આ 10 તો છે જ, તો x ની જગ્યા હું શું મૂકું કે 16 માંથી 16 બાદ કરું તો 0 મળે. તો તમે કહેશો કે સર x ની જગ્યા 6 જ હોવું જોઈએ, કેમ કે તમે જ્યારે 6 મૂકશો તો 10 પ્લસ 6 કેટલું બનશે? 16, અને આ 16, તો 16 અને 16 નું અંતર 0 આવશે કે નહીં? યસ યા નો? તો 11 થી ડિવિઝિબિલિટીનું રૂલ શું હોય છે કે સર અલ્ટરનેટ સંખ્યાને પ્લસ કરી લો, અલ્ટરનેટ અંકોને પ્લસ કરી લો અને પછી બંનેનું તફાવત લઈ લો, તો અહીંયાથી તમને ખ્યાલ પડશે. તો આનો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન બી. તો આ રીતે 5 નું રૂલ હશે, 4 નું હશે, 8 નું હશે, 7 નું હશે, 9 નું હશે, 3 નું હશે, તો બધા આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું. આઈ હોપ આટલું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે. નેક્સ્ટ સિલેબસમાં શું છે તો એ પણ ચેક કરી લઈએ કે સર નેક્સ્ટ શું છે. તો જુઓ એકમનું અંક શોધવાનું છે, બરાબર. તમારે એકમનું અંક બતાવવાનું છે કે સર એકમનું અંક શું હશે, યુનિટ ડિજિટ શું હશે. અહીંયા ઘણા બધા મિત્રોને પ્રોબ્લેમ હોય છે કે સર યુનિટ ડિજિટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી, બરાબર. એને જ આપણે કહીએ એકમનું અંક, છેલ્લો અંક. હવે જો 537 ની પાવર 134 આપેલી છે, બહુ બધી આપેલી છે. એઝ ઇટ ઇઝ 134 ની પાવર 537 આપેલી છે. હવે સર આનું જો યુનિટ ડિજિટ ફાઇન્ડ કરવાનું હશે કે એકમનું અંક શું આવશે, તો તમારે આમાં રૂલ યાદ રાખવાનું છે
કે જુઓ એક બેઝિક વસ્તુ બતાવું છું, 7ની પાવર 1 હોય છે 7, 7ની પાવર 2 હોય છે 49 49, 7ની પાવર 3 હશે 343. તો યુનિટ ડિજિટ ચેક કરજો, 7ની પાવર 4 યુનિટ ડિજિટ શું આવશે? તો સર 7 તરી 21, આ 1 આવશે બરાબર. ફરી તમે જો 7ની પાવર 5 લખશો તો યુનિટ ડિજિટ શું આવશે? 7 આવશે. 7ની પાવર 6 માં ફરીથી 9 આવશે, 7ની પાવર 7 માં ફરીથી 3 આવશે અને 7ની પાવર 8 માં ફરીથી 1 આવશે. તો તમારે અહીંયા જોવાનું છે કે સર આ જે યુનિટ ડિજિટ દેખાય છે ને આ રિપીટ થાય છે. આ 7 હતું, 9 હતું, 3 છે, 1 છે, 7 છે, 9 છે, 3 છે, 1 છે, ફરીથી 7 આવશે, ફરીથી 9 આવશે, ફરીથી 3 આવશે, ફરીથી 1 આવશે. તો આ 4ની સાયકલ, મતલબ સર 4ની સાયકલમાં આ જે પાવર છે ને એનું એકમનું અંક રિપીટ થાય છે. તો 4ની સાયકલમાં જો રિપીટ થાય તો તમારે જે બી પાવર આપેલી છે જેને આપણે ઘાત કહીએ, આ ઘાતને 4 વડે ડિવાઈડ કરી લો બરાબર. કેમ? કેમ કે 7ની પાવર 4ના સાયકલમાં ચાલે છે બરાબર. કેમ કે 4 જેમ કે 7 9 3 1 પછી ફરીથી 7 9 3 1, તો ઘાતને જો તમે 4 વડે ડિવાઈડ કરશો તો અહીંયા જુઓ કે સર કેટલી વખત જશે? તો જુઓ રિમાઇન્ડર કેટલું આવશે? તો 4 એકા 4, 4 દુ 8, 4 તરી 12, 1 14 આવશે, 4 એકા 4, 4 દુ 8, 4 તરી 12 બરાબર. તો 2 શેષ વધશે. કેટલું શેષ વધશે? રિમાઇન્ડર કેટલું હશે? તો સર 2 હશે. તો તમારે અહીંયા રિમાઇન્ડર લેવાનું છે જે શેષ વધે છે. જો 2 શેષ વધે તો તમારે શું લેવાનું છે? અહીંયા બતાવું છું બોર્ડ ઉપર. જો 2 શેષ વધે તો 7ની પાવર 2 લેવાની, 1 શેષ વધે તો 7ની પાવર 1 લેવાની, 3 શેષ વધે તો 7ની પાવર 3 લેવાની અને 0 શેષ વધે તો 7ની પાવર 4 લેવાની. ક્લિયર છો? જેટલું શેષ હશે, રિમાઇન્ડર હશે, એની કોની પાવર લેવાની? તો 7ની પૂછી હતી તો 7ની. હવે 7ની પાવર 2 શું હોય છે? તો તમે કહેશો સર 49 અને 49નું એકમનું અંક શું આવ્યું? તો 9. મતલબ જો તમે આને સોલ્વ કરો બરાબર, આને જો તમે સોલ્વ કરો તો આનું એકમનું અંક શું આવશે? તો 9 આવશે. હવે એઝ ઇટ ઇઝ એકમનું અંક શું દેખાય છે? 4. હવે 4ની પાવર મને 537 જોઈએ. તો જુઓ 4ની પાવર 1 હોય છે 4, 4ની પાવર 2 હોય છે 16, 4ની પાવર 3 હોય છે 64, 4ની પાવર 4 હોય છે ફરીથી 6 આવશે 256 બરાબર. તો અહીંયા એક વસ્તુ તો ક્લિયર છે કે સર અહીંયા 4ના સાયકલમાં પાવર રિપીટ નહીં થતી. અહીંયા તો 2 જ પાવર મળે છે, યા તો 4 એકમનું અંક મળે છે યા પછી 6, યા તો 4 મળે છે યા 6, ફરીથી 4 આવશે યા પછી 6 આવશે. તો તમને 4ની ઘાતમાં 2 જ અંકો જોવા મળશે, યા તો એકમનું અંક 4 હશે યા એકમનું અંક 6 હશે. હવે એકમનું અંક 4 ક્યારે છે? તો સર જ્યારે પાવર ઓડ હોય, એકી સંખ્યામાં હોય તો 4 આવશે અને પાવર ઇવન નંબરમાં હોય, બેકી સંખ્યામાં હોય તો 6 આવશે. તો ઓડ નંબરમાં હશે તો 4 આવશે અને ઇવન નંબરમાં હશે તો 6 આવશે. તો મને બતાવો કે આ પાવર શું છે? ઓડ નંબરમાં છે, એકી સંખ્યામાં. તો એકી સંખ્યામાં હોય તો એકી સંખ્યામાં હોય તો એકમનું અંક શું હોય છે? 4 જ હોય છે. તો આનું આન્સર શું આવશે? 4. અને 9 અને 4ને પ્લસ કરશો ફરીથી તો સર કેટલું બનશે? 13 અને 13નું એકમનું અંક કેટલું રહેશે? તો સર 3 રહેશે. ઓપ્શન સી. તો આ રીતે તમને યુનિટ ડિજિટનું કોન્સેપ્ટ બધા અંકોનું ખબર હોવું જોઈએ કે સર 0 હોય તો શું હશે, 1 હશે તો શું હશે. એક એક્ઝામ્પલ સમજાવી દઉં છું તમ અહીંયાથી, તાકી અહીંયાથી સ્ક્રીનશોટ લેવું હોય તો લઈ શકો છો બરાબર. કોઈ પણ સંખ્યાનું એકમનું અંક યા યુનિટ ડિજિટ 0 હોય, 1 હોય, 5 હોય કે 6 હોય બરાબર. આ લખી લેજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું છે? મેં કીધું કે જો એકમનું અંક યુનિટ ડિજિટ 0 હોય, 1 હોય, 5 હોય કે 6 હોય બરાબર. યુનિટ ડિજિટ શું હોય? 1 હોય, 0 હોય, 5 હોય કે 6 હોય. તો કોઈની પણ ઘાત પૂછી હોય, જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, મેં કીધું કે 121, આની પાવર કંઈ પણ લઈ લો 5 6 7 5 બરાબર. તો એકમનું અંક જો 0 1 5 કે 6 હશે તો તમારું એકમનું અંક છેલ્લે બી એ જ આવશે. આનું બી જવાબ શું આવશે? યા તો 0 આવશે યા 1 આવશે યા 5 આવશે યા 6 આવશે. જેમ કે અહીંયા 1 આપેલું છે તો આનું જવાબ શું આવશે?
1 કઈ પણ ઘાત આપેલી હોય, જેમ કે માની લો કે મેં કીધું 230 ની ઘાત 244, તો આનું એકમનું અંક શું આવશે 0, કેમ કે 0 નું શું હોય છે 0. માની લો કે મેં કીધું 235 ની ઘાત 123, તો આનું બી એકમનું અંક શું આવશે 5, કેમ કે સર 0, 1, 5 અને 6 હશે એકમનું અંક, તો એનું સેમ જ એકમનું અંક તમને જોવા મળશે કઈ પણ ઘાત આપેલી હશે. પહેલું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. સેકન્ડ કોન્સેપ્ટ શું છે કે 0, 1, 5, 6 હશે તો જે અંકો હશે એકમના એ જ તમને એકમનું અંક જોવા મળશે. હવે સર માની લો કે 0, 1, 5, 6 ના હોય તો 4, મેં જેમ કે તમને 4 કીધું, તો 4 વાળા કેસમાં શું છે કે સર 4 ની પાવર 1 4 અને 4 ની પાવર 2 16, 4 ની પાવર 3 4, 4 ની પાવર 4 6, બરાબર એકમનું અંક. તો એકમનું અંક 4 અને 6 મળશે 4 વાળામાં, તો તમે કહી શકો છો કે સર જો 4 ની ઘાતને આપણે શું કહીએ પાવર, બરાબર. જો એકી સંખ્યામાં હશે, કઈ સંખ્યામાં હશે ઓડ નંબરમાં હશે, એકી સંખ્યામાં હશે તો જવાબ શું આવશે, તો જવાબ આવશે 4. અને 4 ની ઘાત જો બેકી સંખ્યામાં હશે તો જવાબ શું આવશે 6. તો 4 ના રૂલમાં શું છે કે સર 4 ની ઘાત જો એકી સંખ્યામાં હોય ઓડ નંબરમાં હોય તો 4 આવશે અને ઇવન નંબરમાં હશે તો શું આવશે 6 આવશે. આ 4 માટે રૂલ છે. આગળ ચેક કરીએ. 0, 1, 5, 6, 4 ક્લિયર. હવે સર માની લો કે સર 9 ની વાત કરીએ આપણે. 9 ક્યાં જોવા મળશે તમને, તો જુઓ 9 ની પાવર 1 9, 9 ની પાવર 2 81, 9 ની પાવર 3 729, 9 ની પાવર 4 તો ફરીથી એકમનું અંક 1 આવશે, 9 ની પાવર 5 નું એકમનું અંક 9 આવશે, 9 ની પાવર 6 નું એકમનું અંક 1 આવશે. તો સર જે રીતે 4 માં હતું ને કે 4 અને 6 જોવા મળે છે, તો અહીંયા મને શું જોવા મળે છે 9 અને 1, 9 અને 1, 9 અને 1. ક્લિયર છો? તો 9 ની પાવરમાં ક્યારે 9 જોવા મળશે અને ક્યારે 1 જોવા મળશે, તો સર આ વખતે જો પાવર એકી સંખ્યામાં હશે, જો ઘાત એકી સંખ્યામાં હશે તો તમને શું જોવા મળશે 9 જોવા મળશે, અને જો ઘાત બેકી સંખ્યામાં હશે તો તમને શું જોવા મળશે 1 જોવા મળશે. તો 9 ની ઘાત યા 9 ની પાવર 9 ની ઘાત એકી સંખ્યામાં હશે તો 9 જોવા મળશે તમને છેલ્લો અંક, અને 9 ની ઘાત જો બેકી સંખ્યામાં હશે તો શું જોવા મળશે, તો 1 જોવા મળશે. તો 9 બી ક્લિયર છે, બરાબર. અને એના પછી તમારા જે અંકો બાકી રહી જાય છે, જુઓ આપણે 0 ડિસ્કસ કરી લીધું છે, 1 છે, 5 છે, 6, 4 અને 9. હવે અંકો કયા બાકી હોય છે, તો સર જે અંકો બાકી હોય છે એ પણ બતાવી દો. તો એકમનું અંક 2 હોય, 3 હોય, 7 હોય, 8 હોય, બરાબર. આ 4 માટે સેમ કોન્સેપ્ટ છે. આપણે 7 નું કોન્સેપ્ટ થોડી વાર પહેલાં જોયું છે કે સર 7 ની પાવર કેટલા સાયકલ પછી રિપીટ થાય છે, તો 4 ની સાયકલ પછી રિપીટ થશે. તો એઝ ઇટ ઇઝ 2 ની પાવર બી 4 ની સાયકલ પછી રિપીટ થશે. 2 ની પાવર 1 2, 2 ની પાવર 2 4, 2 ની પાવર 3 8 અને 2 ની પાવર 4 16. તો જુઓ આ અંકો ફરીથી રિપીટ આવશે. 2 ની પાવર 5 કહીશ તો ફરીથી 2 આવશે, 2 ની પાવર 6 કહીશ તો ફરીથી 4 આવશે, 2 ની પાવર 7 હશે તો 8 આવશે, અને 2 ની પાવર 9 હશે તો 8 હશે તો 6 આવશે, બરાબર. એઝ ઇટ ઇઝ 3 ની પાવર બી 4 ની સાયકલમાં રિપીટ થાય છે. 3 ની પાવર 1 3, 3 ની પાવર 2 9, 3 ની પાવર 3 27 અને 3 ની પાવર 4 81. તો આ એકમના અંક તમને શું જોવા મળશે 4 ના સાયકલમાં. 7 ની પાવરની વાત કરું તો 7 ની પાવર 1 7, 7 ની પાવર 2 49, 7 ની પાવર 3 343 અને 7 ની પાવર 4 આનું બી છેલ્લું અંક શું આવશે 1 આવશે. એઝ ઇટ ઇઝ 8 ના ઘાતમાં પણ તમને આ જ વસ્તુ જોવા મળશે. 8 ની પાવર 2 64, 8 ની પાવર 3 512 અને 8 ની પાવર 4 કરશો તો 1296 હોય છે, એનું 6 જોવા મળશે, બરાબર. તો 2 3 અને 7 અને 8 જો એકમનું અંક 2 હોય, 3 હોય, 7 હોય કે 8 હોય
તો એના પાછળ યા એની ઘાત કેટલી પણ આપેલી હોય તો હવે તમારે શું જોવાનું છે? તો સર 4ની સાયકલ જોવાની છે. તો એમાં શું કરવાનું? તો જે બી ઘાત આપેલી હોય છે, જેને આપણે પાવર કહીએ છીએ, એ પાવરને શેનાથી ડિવાઈડ કરવાનું? 4 વડે ડિવાઈડ કરવાનું છે, કેમ કે 4ના પછી ફરીથી રિપીટ થશે. તો કોઈ પણ ઘાત આપેલી હોય એને 4 વડે ડિવાઈડ કરી લો, અને ડિવાઈડ કર્યા પછી તમારે શું લેવાનું છે? રિમાઇન્ડર, શેષ. બરાબર, શેષ કેટલું બાકી હોય છે? જો શેષ 1 બાકી હોય તો 2ની પાવર 1 લઈ લો, 3ની પાવર 1 લઈ લો, 7ની પાવર 1 લઈ લો અને 8ની પાવર 1. જો રિમાઇન્ડર 2 હોય તો 2ની પાવર 2 લઈ લો, 3ની પાવર 2 લઈ લો, 7ની પાવર 2 લઈ લો અને 8ની પાવર 2 લઈ લો. તો જે રિમાઇન્ડર હશે એ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ કરવું છે. ક્લિયર? તો આ તમારા હતા બરાબર એકમનું અંક કઈ રીતે શોધવાની છે. ક્લિયર? હવે આગળ તમારે જે ટોપિક આવે છે સંખ્યા પદ્ધતિની અંદર, જેને આપણે નંબર સિસ્ટમ કહીએ છીએ, તો સર અહીંયા તમને શૂન્ય મતલબ 0, 0ની સંખ્યાઓ બતાવવાની હોય છે કે કેટલા 0 આવશે. હવે સર આ ક્વેશ્ચન કઈ રીતે? આ તો બહુ સહેલું છે. જેમ કે મેં કીધું કે આના અંદર 0 કેટલું આવશે, તો તમે બતાવી શકો છો કે સર 1 2 3 4 5 કેટલા 0 આવશે? 5. પણ તમને શું લાગે છે આવા ક્વેશ્ચન પૂછાય કે સર 0 કેટલા છે? 0 તો 5 છે મને દેખાય છે, પણ આ રીતે નહીં પૂછાય. તમને કઈ રીતે પૂછાશે એ જુઓ. બરાબર, કે સર નંબર ઓફ 0 ફાઇન્ડ કરવાના છે કે કેટલા ઝીરોઝ હશે, 0ની સંખ્યા કેટલી હશે. તો મેં કીધું 25ની પાવર 2, 5ની પાવર 2, 10ની પાવર 2, બરાબર 30ની પાવર 2. હવે આના અંદર તમે 0ની સંખ્યા શોધો. તો હવે તમારે 0 બનાવવા માટે પહેલી વસ્તુ તો ક્લિયર છે કે જુઓ, આને આ રીતે લખો કે સર 25નું વર્ગ, 5નું વર્ગ 25 હશે, 10નું વર્ગ હોય છે 100 અને 30નું વર્ગ આને લખી લઉં છું 900. 30નું વર્ગ કેટલું હશે? 900. પહેલા તો જોઈ લો કે સર અમને દેખાય છે 0, એ કેટલા 0 છે એ જોઈ લો. તો 2 અને 2 4 0 તો આના અંદર છે જ, પ્લસ 4 0 સિવાય કેટલા 0 છે? તો તમને એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે 0 બનાવવા માટે તમને 5ની જરૂર પડશે અને 2ની જરૂર પડશે. જો તમે 5 અને 2 ને મલ્ટીપ્લાય કરશો ને તો જ 0 બનશે. કેમ કે આને મલ્ટીપ્લાય કર્યા પછી શું આવશે? 10 આવશે. તો અહીંયાથી તમારું 0 1 પ્રોડ્યુસ થશે. બરાબર, યસી આનો. તો 5 અને 2. તો હવે જુઓ કે સર અહીંયા 5ની પાવર 2 છે, આ 25નું મતલબ શું હોય છે? 5ની પાવર 2 અને આ બી 2, તો 5ની પાવર આ ટોટલ કેટલી થઈ? 4. આને ઓલરેડી ગણી લીધું છે, આને ગણવાની જરૂર નહીં. આ શું બાકી છે? તો સર 9 બાકી છે. તો 9ને શું લખી શકીએ છીએ? 3નું વર્ગ. ક્લિયર છો? હવે મને બતાવો કે સર 5ની ઘાત તો દેખાય છે અંદર, પણ 2ની ઘાત દેખાય છે અંદર? કેમ કે 0 બનવા માટે 5ને કોના જોડે પેયર બનાવવું પડશે? 2 જોડે. તો 2 છે અંદર. તો સર 2 તો અંદર દેખાતું નહીં, મતલબ અહીંયાથી નંબર ઓફ 0 1 પણ નહીં આવે. કેમ કે જો પેયર હોય 5 અને 2નું, તો જેટલા પેયર હશે એટલા નંબર ઓફ 0 બનશે. તો આનો જવાબ શું આવશે? તો સર 4 જ આવશે, કેમ કે 4 0 બનશે. ક્લિયર? પણ જો માની લો કે મેં આમાં આ રીતે પૂછ્યું હોત કે સર નંબર ઓફ 0 બતાવવાનું છે 25નું ઘન 4નું વર્ગ, બરાબર 25નું ઘન 4નું વર્ગ. હવે આમાં નંબર ઓફ 0 બતાવવાનું છે. તો 25નું ઘન મતલબ શું હોય છે કે સર 5નું વર્ગ 25 એનું ઘન. 4ને 2ની પાવરમાં લખું તો 2ની પાવર 2 અને એનું વર્ગ. તમને ખબર હોય કે પાવર ઉપર પાવર હોય છે તો પાવર મલ્ટીપ્લાય થાય છે. તો 5ની પાવર આ કેટલી બનશે? 6 અને આ 2ની પાવર કેટલી બનશે? 4. હવે મને બતાવો કે 5 અને 2માં પેયર બનાવવાનું છે. 0 બનાવવા માટે 10નું પેયર મતલબ 0 બનશે. તો બતાવો કે અહીંયાથી 5 કેટલા લેવું? તો સર 5 1 2 3 અને 4 અને 2 કેટલા છે? તો સર 2 બી 4 છે. 1 2 3 3 અને 4. તમે કહેશો કે સર 5ની ઘાત તો 6 હતી, મેં 4 કેમ લીધી છે? કેમ કે મને પેયર બનાવવાનું છે ને, તો પેયર બનાવવા માટે જેટલા 2 હશે એટલા 5 મૂકવા પડશે. તો જુઓ 1 10 અહીંયાથી બનશે, 1 0 અહીંયાથી નીકળશે, 1 0 અહીંયાથી નીકળશે અને 1 0 અહીંયાથી નીકળશે. તો ટોટલ નંબર ઓફ 0 આમાં કેટલા આવશે? 4 આવશે. સર હવે આટલું ના કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ કઈ રીતે કહી શકો છો? તો 5 અને 2માં જેની ઘાત સૌથી ઓછી હશે, મિનિમમ પાવર, બરાબર 5 and 2માં
5 અને 2માં 5 અને 2માં જે મિનિમમ પાવર હશે બરાબર એટલા ઝીરો તમને જોવા મળશે. જેમ કે 5 અને 2માં મિનિમમ પાવર કેટલી દેખાય છે મને 4, તો આનો જવાબ શું આવત? 4. બરાબર. તો ઝીરો બનાવવા માટે જે અલગ ઝીરો દેખાય છે એને લખી લો, અને પછી 5 અને 2ની પાવરમાં જે ઓછી ઘાત હોય, જેમ કે માની લો કે 5ની ઘાત ઓછી આપેલી હોય, જેમ કે આ રીતે 5ની ઘાત 7, 2ની ઘાત 16. આમાં નંબર ઓફ ઝીરો કેટલા બનશે? તો તમે કહેશો સર 7. કેમ? કેમ કે ઘાત કેટલી ઓછી છે? તો સર ઘાત છે 7 અને કોની ઓછી છે? તો 5ની. તો જેટલી મિનિમમ ઘાત હશે, જેટલી મિનિમમ પાવર હશે એ શું બનશે? તમારા નંબર ઓફ ઝીરો. એક બીજું એક્ઝામ્પલ માની લો કે સર 2ની પાવર 8 અને 5ની પાવર 5. હવે નંબર ઓફ ઝીરો પૂછું તો આમાં નંબર ઓફ ઝીરો કેટલા આવશે? તો ઘાત કઈ ઓછી છે? તો સર 5 ઓછી છે, તો જવાબ શું આવશે? 5. ક્લિયર? તો જેની પાવર ઓછી હશે એટલા તમારા નંબર ઓફ ઝીરો જોવા મળશે. ક્લિયર? તો ડન. આને જ કહીએ આપણે શૂન્યની સંખ્યા. આગળ સિલેબસમાં શું છે એ પણ છે, જોઈ લો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સર રેખિક સમીકરણ, જેને લિનિયર ઇક્વેશન કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? લિનિયર ઇક્વેશન. બરાબર, લિનિયર ઇક્વેશન કહેવામાં આવે છે. સર હવે લિનિયર ઇક્વેશન કઈ રીતે હોય છે એ થોડું એક્સપ્લેન કરી લો. તો જેમ કે જો લખેલું છે કે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 25 છે, તો બે સંખ્યાઓનો સરવાળો મતલબ ટોટલ, મેં x અને y માની લીધી સંખ્યા, એનું ટોટલ શું છે? 25 છે. અને તફાવત મતલબ ડિફરન્સ 20 છે, તો બંનેનું ડિફરન્સ કેટલું છે? 20 છે. તો મને શું કીધું છે? તો તે સંખ્યાઓનું ગુણોત્તર, ગુણોત્તર મતલબ રેશિયો, બરાબર, તે સંખ્યાનું રેશિયો યા ગુણોત્તર ક્યાં બનશે? બરાબર. તો શું છે? જો આને સોલ્વ કરવા માટે તમને ખ્યાલ જ છે કે સર આ બંને સેમ હોવા જોઈએ, તો આ પ્લસનું છે, આ માઇનસનું છે, આ કેન્સલ થશે. મેં શું કર્યું છે? એડિશન કર્યું છે. તો પ્લસ અને માઇનસને એડ કરશો તો કેન્સલ થશે. આ એક્સ અને આ એક્સ કેટલા બનશે? તો સર આ 2x બનશે. પ્લસ કરશો તો આને પ્લસ કરશો તો 20 અને 25 કેટલું બનશે? 45. બરાબર ને? હા, 2x બરાબર 45 બનશે. તો એક્સની વેલ્યુ શું આવશે? તો સર એક્સની વેલ્યુ આવશે 45/2. અને જો એક્સની વેલ્યુ 45/2 છે તો વાયની વેલ્યુ શું હશે? તો વાયની વેલ્યુ અહીંયાથી ફાઇન્ડ કરી શકો છો, અહીંયા મૂકી દો. તો સર 45/2 પ્લસ વાય કેટલું છે? તો વાય નહીં આપેલું, પણ એની બરાબર કોના બરાબર છે? તો આ 25ના બરાબર છે. તો અહીંયાથી સોલ્વ કરશો તો આ કેટલું આવશે? તો સર 2y, યા વાયની વેલ્યુ 25 - 45 કરી લો. અચ્છા, વાયની વેલ્યુ તો મેં પુટ કરી દીધી છે ને, ફરીથી કેમ મૂકી છે? બરાબર, 45. વાયની વેલ્યુ અહીંયા જોઈ લો, નેક્સ્ટ પેજ ઉપર. આને ક્લિયર કરી લઈએ. મને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે કે સર એક્સ પ્લસ વાયનું ટોટલ 25 આપેલું છે, એક્સ માઇનસ વાયનું તફાવત કેટલું આપેલું છે? 20 આપેલું છે. આને એડિશન કરશું તો આ કેન્સલ થશે, આ એડ કરશો તો સર 2x બનશે. 2x એડ કરશું તો 25 ને 20 કેટલું બનશે? 45. તો એક્સની વેલ્યુ આવશે 45/2. જો એક્સ 45/2 છે તો અહીંયા વેલ્યુ પુટ કરી લો. તો સર એક્સ આવશે 45/2 પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25. તો વાયની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો તો આ એ સાઈડ જશે તો માઇનસ થશે. તો 25માંથી 45/2. આને સોલ્વ કરશો તો સર 25 દુ 50, 50માંથી 45 જશે તો 5/2. તો મારા જોડે એક્સ અને વાયની વેલ્યુ શું આવે છે? તો ગુણોત્તર પૂછ્યું છે. તો સર એક્સની વેલ્યુ આવે છે 45/2 અને વાયની વેલ્યુ આવે છે 5/2. ગુણોત્તરમાં 2 થી 2 કેન્સલ થશે, 5 થી કેન્સલ કરી લો, 5 એકા 5 અને 5 થી કેન્સલ કરી લો, 5 નંબરમાં 45. તો તમારું જવાબ શું આવશે? 9/1, 9/1. ક્લિયર? તો જોઈ લો કયું ઓપ્શન મેચ થાય છે? તો ઓપ્શન બી તમારું મેચ થાય છે. ક્લિયર? તો આ રીતે તમને રેખિક સમીકરણ આપેલા હશે 1 કે 2 ચરણમાં. 2 ચરણ નહીં હશે, યા 2 ચલ હશે. બરાબર, મતલબ વેરિયેબલ. ચલનું મતલબ શું હોય છે? વેરિયેબલ. તો આ જે વેરિયેબલ હતું ને, તો એ શું હતું? લિનિયર ઇક્વેશન, જે એક ચલમાં હોય છે, જેને લિનિયર ઇક્વેશન કહેવામાં આવે છે. સર 2 ચલ શું હોય છે? તો આ રીતે હશે. બરાબર, આની ઘાત કેટલી છે? 2. તો આને કહીએ છીએ આપણે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. બરાબર, જેને આપણે 2 ચલ કહેવામાં આવશે. ડન? અહીંયા સુધી ક્લિયર હશે. નેક્સ્ટ સિલેબસમાં શું છે તમારે?
તો જો હજી પહેલું જ ચેપ્ટર ચાલતું હતું સંખ્યા પદ્ધતિ, અને સંખ્યા પદ્ધતિની અંદર કેટલી બધી વસ્તુ છે, બરાબર. ઘણા બધા ફેકલ્ટી હોય છે, યા બધી ક્લાસમાં જાઓ ને તમે તો સંખ્યા પદ્ધતિમાં તમને એટલું જ કરાવવામાં આવે છે કે સંખ્યા કેટલા પ્રકારની છે, અપૂર્ણાંક સંખ્યા શું હોય છે, એકી સંખ્યા શું હોય છે, અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય છે, બરાબર, સમવેય સંખ્યા શું છે, અસમવેય સંખ્યા શું છે, ને ક્લોઝ, બરાબર. પણ આનું જે ચેપ્ટર છે ડિટેલમાં તમે જ્યારે વાંચો ને તો આટલી બધી વસ્તુ તમને જોવા મળશે. એકમનું અંક જોવા મળશે, તમને યુનિટ ડિજિટ જોવા મળશે, એકમનું અંક શું છે, પછી આપણે ડિવિઝિબિલિટી રૂલ ચેક કર્યું તો ડિવિઝિબિલિટી રૂલ પણ આના અંદર આવશે, કઈ સંખ્યા રેશનલ છે, કઈ સંખ્યા ઇરેશનલ છે, તો આ બધી વસ્તુ ક્યાં જોવા મળે છે તમને સંખ્યા પદ્ધતિની અંદર. હવે ચેપ્ટર છે તમારું ઉંમર સંબંધિત પ્રશ્નો, બરાબર. અહીંયા વાત કરીએ કે સર ઉંમર સંબંધિત પ્રશ્નો યાની પ્રોબ્લેમ્સ ઓન એજ કયા ટાઈપથી પૂછાય છે, તો એ પણ સમજી લો, બરાબર. તમને ગુણોત્તર આપેલું હશે, જેમ કે અહીંયા લખ્યું છે કે સર પિતાની હાલની ઉંમર પુત્ર કરતાં 5 ગણી છે. તો હાલનું મતલબ શું હોય છે, પ્રેઝન્ટ. તમને પ્રેઝન્ટ એજ આપેલી છે, કોની એજ આપેલી છે, ફાધર અને સનની, બરાબર. મને કીધું છે કે સર એની જો ફાધર છે ને એના પુત્ર કરતાં 5 ગણો, મતલબ 5 ટાઈમ્સ છે. જો એની પુત્રની ઉંમર 1 હશે એજ, તો આના ફાધરની એજ કેટલી બનશે, 5 ટાઈમ છે. 4 વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર 4 ગણી થશે. આફ્ટર 4 યર 4 વર્ષ પછી આ ઉંમર કેટલી બનશે, તો સર પિતાની ઉંમરનો 4 ગણો હશે, 4 ટાઈમ્સ હશે. ક્લિયર છો? હવે જ્યારે પણ તમને આ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય, પ્રોબ્લેમ્સ ઓન એજ યા ગુણોત્તર ઉપર ક્વેશ્ચન પૂછાય, રેશિયો ઉપર, તો તમારે આ અંતરને ઇક્વલ કરવાનું હોય છે. કેમ કે સર અહીંયા તો અંતર 1નું આવે છે ડિફરન્સ, 5 માંથી 4 જશે તો 1 અને 1 માંથી 1 જશે તો 0. જો સર ફાધરની એજમાં 4 વર્ષ તમે વધાર્યા છે તો સનના એજમાં બી તો 4 વર્ષ વધવા જોઈએ, યસ યા નો. માની લો કે આજે ફાધર 40 વર્ષનો છે અને એનો છોકરો છે એ 20 વર્ષનો છે, તો 40માં 4 વર્ષ પછી ફાધર કેટલા વર્ષનો હશે, 44 વર્ષનો. તો છોકરામાં બી તો 4 વર્ષ એડ કરવામાં આવશે, તો છોકરો બી 24 વર્ષનો હશે ને, યસ યા નો. મતલબ સર આ બંનેનું તફાવત સરખું હોવું જોઈએ. જો સરખું હોય તો વાંધો નહીં, પણ જો સરખું ના આપેલું હોય તો એને સરખું બનાવવું પડશે, બરાબર. કઈ રીતે બનાવવું પડશે, તો આને મલ્ટીપ્લાય કરીને તમારે સરખું બનાવવું પડશે. જેમ કે 5 અને 1 ને આનું અંતર કેટલું દેખાય છે, તો સર 3નું, તો આને 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી લો. અને 4 અને 1 ને આ અંતર કેટલું દેખાય છે, તો સર 4નું, તો આને 4 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી લો. તો જ્યારે તમે આને આ રીતે મલ્ટીપ્લાય કરશો ને તો તમારું અંતર બરાબર હશે. તો જો હવે અંતર કેટલું છે, તો સર 3 થી કરું તો 3 થી 3 પંજા 15 અને 3 એકા 3. તો પહેલા એના ફાધર અને એની પુત્રની ઉંમર કેટલી છે, જો સન 3 હતો તો ફાધર 15. હવે સર 4 ચોકા 16 અને 4 એકા 4. હવે સર બરાબર છે, અહીંયા બી 1 વર્ષ વધે છે અને અહીંયા બી 1 વર્ષનું અંતર છે. હવે બરાબર અંતર છે, તો સર મારે તો 1 વર્ષનું અંતર છે, મારે કેટલું અંતર છે, 1 વર્ષનું. પણ મને ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે કે 4 વર્ષનું અંતર છે, 4 વર્ષ પછી. તો તમારું 1 ભાગ 4ના બરાબર હોય, જો 1 ભાગ તમારું 4ના બરાબર હોય તો મને પિતાની હાલની ઉંમર બતાવવાની છે. તો પિતાની હાલની ઉંમર કેટલી છે, 15 ભાગ છે કે નહીં, યસ યા નો. તો 1 4ના બરાબર હોય તો 15 60ના બરાબર હશે, ઓપ્શન બી. 1 ભાગ જો 4ના બરાબર હોય તો 15 ભાગ કોના બરાબર હશે, તો 60ના બરાબર. ક્લિયર છો? તો આ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાશે, તો આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું કે કઈ રીતે તમે ગુણોત્તરને યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. હું પહેલાં પણ કહું છું કે જે તમારું ગુણોત્તર હોય છે 2 ચેપ્ટર અર્થમેટિકમાં, એક તો ટકાવારી જેને આપણે પર્સન્ટેજ કહીએ, અને એક હોય છે તમારું રેશિયો પ્રપોર્શન જેને આપણે ગુણોત્તર પ્રમાણ કહીએ. બરાબર. આ 2 ચેપ્ટર જો તમે સારી રીતે કરી લીધા ને, એક કોન્સેપ્ટ, એની એપ્લિકેશન કઈ રીતે આ યુઝ થાય છે, તો તમારું અર્થમેટિકનું યા મેથ્સનું 70 to 80% સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. કેમ કે બધી જગ્યા આનું જ યુઝ થશે, ચાહે ભલે એ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પ્રોફિટ હોય, લોસ હોય, યા ક્ષેત્રફળ હોય, એરિયા હોય કે વોલ્યુમ હોય, બરાબર. તો તમારે આ બંને
ચેપ્ટર ઉપર ફોકસ રાખવાનું છે અને હું આ બંને ચેપ્ટર વિદ્યાર્થીઓને એકદમ ડિટેલમાં કરાવું છું. કેમ કે એના પાછળ જેટલા પણ ચેપ્ટર હશે એ આનાથી રિલેટેડ હશે. જેમ કે આપણે અત્યારે જોયું છે કે સર પ્રોબ્લેમ્સ ઓન એજ, ઉંમરના દાખલા હતા. બરાબર, આગળ ચેક કરીએ કે સર શું સિલેબસ છે. તો આઈ થિંક તમને ગમતું હશે સેશન, તો શેર કરતા રહેજો જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે. બરાબર, સેશનને જેટલું બને એટલું શેર કરતા રહેજો. હા, નેક્સ્ટ જો હવે ગુણોત્તર અને પ્રમાણ આવી ગયું છે ચેપ્ટર કે સર ગુણોત્તર અને પ્રમાણમાં શું આપેલું છે. તો ગુણોત્તર અને પ્રમાણમાં તમને કીધું છે કે સર A/B 2/3 છે, B/C 5/4 છે. તો A/B/C કેટલું હશે? તો આને તો તમે જોઈને પણ કહી શકો છો કે સર કઈ રીતે. તો જુઓ, પહેલાં તો એનું મેથડ સમજાવી દઉં છું કે મેથડ શું છે. A/B/C આ રીતે પૂછ્યું હોય તો A/B કેટલું આપેલું હતું? તો સર 2/3, આને લખી લો. અને સર B/C કેટલું આપેલું છે? તો 5/4. તો અહીંયા તો નહીં લખી શકતા, તો નીચે લખી લો 5/4. ક્લિયર? હવે કેમ એવું લખવામાં આવ્યું છે? કેમ કે સર અહીંયા તો B ની વેલ્યુ મને 3 કહેવામાં આવી છે અને અહીંયા B ની વેલ્યુ શું કહેવામાં આવી છે? 5. હવે ગુણોત્તરમાં એક વસ્તુ તો ગાંઠ બાંધી દો. બરાબર, કે ગુણોત્તરમાં જો B પહેલા 3 હશે તો પછી બી 3 હોવું જોઈએ. જો C પહેલા 4 હોય તો પછી બી કેટલું હોવું જોઈએ? 4 હોવું જોઈએ. જો બરાબર ના આપેલું હોય તો બરાબર કરવું પડશે. જેમ કે અહીંયા મને B 3 આપેલું છે અને અહીંયા B 5 કહે છે, તો આ બંને એકબીજાને કોન્ટ્રાડિક્ટ કરે છે. બરાબર, યા તો બંને 3 હોવા જોઈએ યા બંને 5 હોવા જોઈએ. તો બંનેને શું કરાવવાનું છે? ઇક્વલ બનાવવાનું છે. તો ઇક્વલ બનાવવા માટે આ રીતે લખવાનું હોય છે. હવે તમને આ ખાલી જગ્યા ભરવાની હોય છે. આ ખાલી જગ્યા કઈ રીતે ભરવાની હોય છે? તો એની બાજુમાં જે નંબર હોય છે એનું નેબર કોણ છે? તો 3 મૂકી દો. આના બાજુમાં કોણ છે? તો 5 મૂકી દો. બરાબર, અને મૂકવા પછી તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. તો 2 પંજા કેટલું થશે? 10. 3 પંજા કેટલું થશે? 15. 3 ચોકા કેટલું થશે? 12. તો તમારું જવાબ શું આવશે? 10/15/12. કયો ઓપ્શન છે? ઓપ્શન એ. બરાબર, તો આ બધી ટ્રીકો હોય છે કે તમે કઈ રીતે રેશિયોને બેલેન્સ કરી શકો છો, ઇક્વલ કરી શકો છો. ક્લિયર? તો આ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાશે, આપણે ડિટેલમાં ચેપ્ટર વાઇઝ ચર્ચા કરશું. ક્લિયર? તો આ તમારું સિલેબસ છે ગુણોત્તર અને પ્રમાણ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ગુણોત્તર પ્રમાણમાં પ્રમાણ ભાગીદારીમાં બી ડિસ્કસ કરી લીધું છે અને એઝ ઇટ ઇઝ આ મિશ્રણ પણ પૂછવામાં આવે છે કે મિશ્રણ શું છે. તો ઘણી વખત એવું હોય છે કે ઘણા બધી ફેકલ્ટી મિશ્રણને એક અલગ રૂપ આપવામાં આવે છે કે આ એક અલગ ચેપ્ટર છે અને વિદ્યાર્થીઓને અલગથી કરાવવામાં આવશે, પણ એવું છે નહીં. બરાબર, આ રેશિયો અને પ્રપોર્શનનું જ પાર્ટ હોય છે. રેશિયો અને પ્રપોર્શનનું જ એક પાર્ટ હોય છે મિક્સચર એન્ડ એલિગેશન, જેને આપણે કહીએ મિશ્રણ. મિક્સચર એન્ડ એલિગેશનમાં શું હોય છે એ જુઓ કે સર ₹8 પ્રતિ કિલોગ્રામ તથા ₹17 કિલોગ્રામમાં લીધેલા ઘઉંને કેટલા ગુણોત્તરમાં મિશ્રિત કરવા જોઈએ કે જેથી તેની સરેરાશ કિંમત ₹15 બને. હવે આને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું છું. શું કહેવા માંગે છે? માની લો કે તમે એક શોપથી ₹8 પર કિલોગ્રામના શું લાયા? પર કેજીના ઘઉં લાયા. બીજી શોપ ઉપર ગયા તો તમને શું મળ્યું છે કે 17 કેજી પર કેજીના તમને મળ્યા છે, ₹17 પર કેજીના. હવે તમે શું કર્યું કે એક શોપથી ₹8 લઈને આવ્યા, એક શોપથી ₹17 લઈને આવ્યા, બંનેને શું કર્યું? મિક્સ કર્યું અને મિક્સ કરીને તમે કેટલામાં વેચી દીધું? ₹15. તો કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે પહેલી દુકાનથી કેટલી ક્વોન્ટિટી લાયા હતા અને બીજી દુકાનથી તમે કેટલી ક્વોન્ટિટી લીધી છે, કયા ગુણોત્તરમાં લીધી છે. તો ગુણોત્તરમાં જ્યારે પણ પૂછવામાં આવે તો આ 8ને અહીંયા લખી લો, આ 17ને અહીંયા લખી લો અને જે સરેરાશ હોય છે વચ્ચે કે બંને મિક્સ કરીને કેટલા રૂપિયામાં વેચ્યું છે એને મિડલમાં મૂકવાનું. ક્યાં મૂકવાનું? મિડલમાં. બરાબર, પછી અંતર લઈ લો. 17માંથી 15 જશે તો 2 અને 15માંથી 8 જશે તો કયા ગુણોત્તરમાં મિક્સ કરવામાં આવશે? તો 2/7. ક્લિયર છો? તો આ રીતે આપણે ડિટેલમાં મિક્સચર એન્ડ એલિગેશનનું કોન્સેપ્ટ શીખીશું. બરાબર, ₹8 લાવ્યો તો આ ₹17 લાવ્યો છે, ₹15 મિક્સ કરીને વેચી દીધું તો કયા ગુણોત્તરમાં? તો સર 17માંથી 15 જશે, માઇનસ ડિફરન્સ કરી લો તો 2નું અને અહીંયા ડિફરન્સ લેશો તો 7નું. તો 2/7ના ગુણોત્તરમાં તમે મિક્સ કર્યું હશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જુઓ. હવે મિશ્રણ પછી આવે છે કે સર સરેરાશ. સરેરાશ મતલબ એવરેજ. એવરેજની વાત કરું તો એવરેજ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? તો તમે અત્યાર સુધી એ જ જોયું છે કે સર માની લો કે હું તમને કહું કે 2, 3, 4 અને 5નું સરેરાશ શું હશે, એવરેજ શું હશે? તો તમે શું કહેતા હતા? સર 5 ને 4 9, 9 ને 3 12, 12 ને 2
14 બધાને ટોટલ કરી લો અને જેટલી સંખ્યા છે 1 2 3 અને 4 એના વડે ડિવાઈડ કરી લો તો તમને શું મળશે? એવરેજ મળશે. બરાબર. આ તમને સ્કૂલોમાં શીખવવા મળે છે. બરાબર. જ્યારે આપણે બેઝિક 6માં 7માં યા 8માં યા 9માં હોઈએ છીએ તો આ રીતે કે એવરેજ હોય છે એ એવરેજ કોના બરાબર હોય છે? તો સર જે ટોટલ હોય છે અને જે નંબર્સ જેટલી સંખ્યાઓ આપેલી હોય છે એને અગર જો ભાગી દઉં તો મને શું મળશે? સરેરાશ મળશે. તો આનું એવરેજ કેટલું આવત? તો સર આ 7/2 અને 7/2 ને શું લખી શકીએ છીએ? 3.5. બરાબર. પણ જો હું તમને કહું આનું એવરેજ શું આવશે? બરાબર. અને એક નંબર લઈ લો અહીંયા 4. હવે જો એનું કહું એવરેજ શું આવશે? સરેરાશ. તો તમે શું કરશો? અત્યાર સુધી તમે શું કરતા હતા સર? ટોટલ કરતા હતા. આ બધાને ટોટલ કરશો. બરાબર. અને ટોટલ કરશો તો પછી સર કેટલી સંખ્યા છે? 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો 7 વડે ડિવાઈડ. એવું નહીં કરવું. બરાબર. એવી મૂર્ખામી નહીં કરવી. મને સરેરાશ કીધું છે. મિડલ નંબર જે હોય છે ને એ તમારું એવરેજ હોય છે. મિડલ નંબર શું હોય છે? એવરેજ હોય છે. તો જુઓ અહીંયાથી 3 છોડી દો, અહીંયાથી 3 છોડી દો, જવાબ શું આવશે? 13. આ તમારું એવરેજ છે. બરાબર. તો એવરેજ શું હોય છે? મિડલ નંબર હોય છે. પણ ક્યારે મિડલ નંબર બને? તો સર આ જે સિરીઝ છે એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, અર્થમેટિક પ્રોગ્રેશનમાં, જેને આપણે સમાંતર શ્રેણી કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સમાંતર શ્રેણી. સર સમાંતર શ્રેણીનું મતલબ શું? તો આ ડિફરન્સ બરાબર છે સર. અહીંયા બી 3નું ડિફરન્સ છે, અહીંયા બી 3નું ડિફરન્સ છે. તો 3 અંતર, મતલબ જો ડિફરન્સ બરાબર હોય એ બધી સિરીઝ કઈ હોય છે? સમાંતર શ્રેણીમાં. જેમ કે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે મને કહેવામાં આવશે 5 7 9 11 13. આનું એવરેજ શું છે? તો આ મને દેખાય છે કે સર બધામાં 2 નું અંતર છે. અને જો 2 નું અંતર હશે તો જે વચ્ચેનું નંબર હોય છે એ જ મારું શું હોય છે? એવરેજ હોય છે, સરેરાશ હોય છે. ક્લિયર છો? તો આ તમને સરેરાશ પૂછવામાં આવશે. ક્વેશ્ચન ઉપર આવીએ કે સર ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે? જો 7 ક્રમિકનું મતલબ શું હોય છે? કોન્ઝિક્યુટિવ. કોન્ઝિક્યુટિવનું મતલબ હોય છે સર લગાતાર. 7 લગાતાર યા ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 33 હોય તો તેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા મતલબ લાર્જેસ્ટ નંબર શું હશે? તો મેં થોડી વાર પહેલા કીધું છે કે જે સરેરાશ હોય છે કોન્ઝિક્યુટિવનું મતલબ શું હોય છે? 1 2 પછી શું આવશે? 3 4 5. તો આ મારા કોન્ઝિક્યુટિવ નંબર છે, ક્રમિક નંબર છે. તો આનું બધાનું ડિફરન્સ 1 1 નું છે ને. તો આ બી સિરીઝ શેમાં હશે? સમાંતર શ્રેણીમાં હશે. તો સમાંતર શ્રેણીમાં હશે તો આનું મિડલનું નંબર હોય છે ને એ તમારું એવરેજ હોય છે. તો 33 જ તમારું એવરેજ હશે. અને જો 7 સંખ્યા આપેલી હોય તો આના પહેલા 3 હશે અને એના પછી 3 હશે. ટોટલ સંખ્યા કેટલી છે? 1 2 3 4 5 6 7. તો જો આ 33 આપેલું છે તો આ 34 હશે, આ 35 હશે અને આ 36 હશે. એના પહેલા આ 32 હશે, 31 હશે અને 30 હશે. તો મને શું કીધી છે? કઈ સંખ્યા મોટી છે, લાર્જેસ્ટ? તો 36. તો મારો જવાબ શું આવશે? બરાબર. તમને લેંગ્વેજમાં ફસાવવામાં આવશે અને કોઈ ફોર્મ્યુલા લગાવવાની જરૂર નહીં. અર્થમેટિક પ્રોગ્રેશનનું મતલબ હોય છે કે મિડલ નંબર એ તમારું એવરેજ હશે. તો મિડલ નંબર તમને 33 આપેલું છે. જો સંખ્યા 7 હશે તો 3 આ સાઈડ હશે અને 3 આ સાઈડ હશે. જો સંખ્યા 9 હશે તો 4 આ સાઈડ હશે અને 4 આ સાઈડ હશે. તો મિડલ નંબર શું બને છે? તમારું સરેરાશ બને છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ સિલેબસમાં શું છે? તો આ તમારું સરેરાશ હતું, જેના અંદર ભારિત સરેરાશ પણ આવશે, વેટેડ એવરેજ જેને આપણે કહીએ છીએ. બરાબર. હા, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. આ પણ ઘણી વખત પૂછાય છે કે સર આ મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક શું હોય છે? તો આને મધ્યકને આપણે નામ કહેવામાં આવે છે મીન. બરાબર. જ્યારે તમે કોમર્સના સ્ટુડન્ટ હોય તો તમને વધારે ખ્યાલ હશે કે સર મીન શું હોય છે? મધ્યક હોય છે. મધ્યસ્થનું મતલબ હોય છે મીડિયન અને બહુલકને કહેવામાં આવે છે મોડ. બરાબર. તો આ ચેપ્ટરનું નામ જ છે મીન, મીડિયન અને મોડ. અચ્છા, મીનનું જ નામ, આ મીન તો તમને કહેવામાં આવ્યું છે પણ મીનનું જ અલગ જે બીજું નામ કહું ને તો આને જ આપણે એવરેજ કહીએ છીએ. તો મીનનું મતલબ જ શું છે? એવરેજ. મતલબ મધ્યક પૂછ્યું હોય તો એનું એવરેજ નીકાળવાનું છે. શું નીકાળવાનું છે? એવરેજ. તો એવરેજ કેટલું છે? તો જુઓ કેટલું? આ 2 5 6 11 12 13 14. તો હવે આ સમાંતર શ્રેણીમાં નહીં. બરાબર. જો સમાંતર શ્રેણીમાં નહીં હશે તો મને ટોટલ કરવું પડશે. 2 ને 5 7, 7 ને 6 13, 13 ને 11, તો 13 ને 1 14 ને 24,
24 ને 2 26 ને 10 36 39 49 અને 49 53 ને 63, તો આનું સરવાળો કેટલું બનશે 63. કેટલી સંખ્યા છે 1 2 3 4 5 6 અને 7, તો 63 ને 7 વડે ડિવાઈડ કરશો તો તમારું જવાબ શું આવશે તો 9. બરાબર. મધ્યક મતલબ શું છે? એવરેજ કહેવામાં માંગે છે. બરાબર. તમને એવરેજ સરેરાશનું નામ બદલીને મધ્યક કહેવામાં આવ્યું છે. બરાબર. તો જ્યાં બી મધ્યક હશે એનું મતલબ શું છે? તમારે એવરેજ લેવાનું છે. સર ક્વેશ્ચનમાં મધ્યસ્થ પૂછ્યું હોત તો, જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ કે મધ્યસ્થ શું હોય છે એ પણ સમજી લો. ઘણા બધા મિત્રોને પ્રોબ્લેમ હશે કે સર મધ્યસ્થ શું હોય છે? તો મધ્યસ્થને આપણે શું કહીએ છીએ? મીડિયન. જેમ કે મેં કીધું 2 7 5 4 6 3 3 1. બરાબર. આ કોઈ નંબર આપેલું છે 1 2 3 3 ને 3 6 ને 8 અને આ માની લો 9. બરાબર. તો પહેલાં તો તમારે મધ્યસ્થમાં ઓલવેઝ પહેલાં આને અરેન્જમેન્ટ કરવાનું હશે. અને અરેન્જમેન્ટ કઈ રીતે કરશો? તો સર ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં પહેલાં તો અરેન્જ કરો, વધતા યા ચડતા ક્રમમાં. ચડતા ક્રમમાં આને ગોઠવી દો. તો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરશો તો સૌથી પહેલાં શું આવશે? 1. 1 પછી શું આવશે? 2. 2 પછી શું આવશે? 2 વખત 3 આવશે. પછી 4 5 6 7 અને 9. ક્લિયર છો? આ રીતે તમારે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં આને શું બનાવવાનું છે? તો ગોઠવાનું હતું. હવે સર ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવ્યા પછી તમને જો મધ્યસ્થ કીધું હોય ને તો મધ્યસ્થ મિડલ નંબર તમારું મધ્યસ્થ હશે તો 4 અહીંયાથી છોડી લો, 4 અહીંયાથી છોડી લો. તમારું જવાબ શું આવશે? આનું 4. તો આનું મધ્યસ્થ કેટલું બને? તો 4 બને. અને બહુલક કીધું હોય તો બહુલક તો સૌથી ઇઝી હોય છે કે સર જે ડેટા સૌથી વધારે વખત રિપીટ થાય, જે ડેટા સૌથી વધારે વખત રિપીટ થાય એ શું હશે? મોડ હશે કે બહુલક હશે? તો આમાં શું રિપીટ થાય છે? તો સર આમાં 3 રિપીટ થાય છે, તો 3 શું હશે? આનું મોડ હશે. બરાબર. બહુલક હશે. તો જે વધારે રિપીટ થાય એને બહુલક કહેવામાં આવે. મધ્યસ્થ શું હોય છે? તો સર પહેલાં ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં કરી લો અને પછી જે વચ્ચેનું નંબર હશે એ તમારું શું હશે? મધ્યસ્થ હશે. ડન. આગળ સાદું રૂપની વાત કરું તો જો સાદું રૂપમાં આપણે પહેલાં તો વર્ગ, વર્ગમૂળ, ઘન અને ઘનમૂળ તો મેં શોર્ટ ટ્રીક બતાવી છે કે કોઈ પણ સંખ્યાનું તમે માત્ર 2 સેકન્ડની અંદર વર્ગ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો, વર્ગમૂળ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો, એઝ ઇટ ઇઝ ઘન અને ઘનમૂળ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવી દઉં છું કે સર શું એક્ઝામ્પલ છે. તો તમને કીધું છે કે સર અંડરરૂટ 248 50 169 729. હવે આ 729નું રૂટ શું હોય છે? તો હું ઘણી વખત કહું છું કે તમે વર્ગ યાદ કરી લો, સ્ક્વેર યાદ કરી લો. ઠીક છે, સ્ક્વેર યાદ કરી લો. મતલબ 27નું વર્ગ હોય છે. તમને જો યાદ હોય ને તો તમને વાર નહીં લાગે કે આ 729 કોનું વર્ગ હોય છે? 27નું. સર 169 13નું. અને તમે 13 અને 27 ને એડ કરશો તો કેટલું? 27 ને 10 37 ને 3 40 બનશે ને? બરાબર. કેટલું આવશે? 40. અચ્છા, આમાં કંઈ મિસ્ટેક લાગે છે? ટાઈપિંગ. હા, અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. આ રીતે નહીં હોય. બરાબર. આ 27 હશે, આ પછી 13 આવે તો 27 ને 13 આ રીતે નહીં હોય. આ મે બી આ રીતે હશે. 9 ને 6 15 ને 16 7 ને 2 9. હા, બરાબર. આ આના ઉપર નહીં હોય. આ ખોટું લગાવ્યું છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. બરાબર. કેમ કે જો આના ઉપર હશે ને તો આ સોલ્વ પણ નહીં થાય. તો આને આપણે હટાવી દઈએ. આના ઉપર આ નહીં હોય. બરાબર. સમજી લો, ફરીથી સમજી લો. તો મેં શું કીધું? પહેલાં તો આનું 27 થશે અને 27માં 169 તમે શું કરશો? તો સર પ્લસ કરશો. 27માં 169 તમે પ્લસ કરો તો 27માં 169 પ્લસ કરશો તો કેટલું આવશે? 196. હવે આ 196નું પૂરું રૂટ લેવાનું છે. ક્લિયર? તો 196નું પૂરું રૂટ શું હશે? તો સર 14. તો આની જવાબ શું આવશે? 14 આવશે. અને સર 50 આગળ છે તો 50 ને 14 કેટલું બનશે? 64. અને 64નું અંડરરૂટ કરશો તો આ કેટલું આવશે? 8. તો આની જગ્યા 8 આવશે. અને 248 પહેલાં હતું અને 248માં જો 8 ઉમેરી દઉં તો 8 ને 8 16. આ 256 હશે અને 256 કોનું રૂટ હોય છે? તો સર 16નું રૂટ હોય છે. બરાબર. તો તમારું જવાબ શું આવશે? 16. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર મૂવ ઓન કરીએ. તો આ તમારું વર્ગ, વર્ગમૂળ, ઘન, ઘનમૂળ સાદું રૂપની અંદર આવશે. હજી બી સાદું રૂપમાં શું શું પૂછાય છે? તો સર ઘાત અને ઘાતાંક પૂછાય છે. તમને આ રીતે આપેલું હશે
સર્સ અને ઇન્ડિસીસ કહેવામાં આવે છે, જેને ઘાત અને ઘાતાંક. તો 27ની પાવર 2n-1 આપેલી છે અને 243ની પાવર 3 આપેલી છે. તો nનું મૂલ્ય શું હશે? તો તમારે 27ને જ્યારે પાવરમાં ચેન્જ કરશો તો આ 3ની પાવર 3 બનશે અને એની પાવર શું છે? 2n-1. એઝ ઇટ ઇઝ તમે 243ને 3ની પાવરમાં ચેન્જ કરશો તો 243 કોના બરાબર હોય છે? 3ની ઘાત 5ના બરાબર અને એના ઉપર 3. હવે તમને ખબર છે કે સર ઘાત ઉપર ઘાત હોય, પાવર ઉપર પાવર, તો પાવર મલ્ટીપ્લાય થાય છે. તો આને મલ્ટીપ્લાય કરું તો આ કેટલું આવશે? 6n-3 અને આને મલ્ટીપ્લાય કરું તો 15. જ્યારે બેઝ સમાન હોય તો તમારી જે ઘાત હોય છે બરાબર બને છે. તો 6n-3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15. તો 6nની વેલ્યુ 18 આવશે અને n કેટલું આવશે? તો 6થી ડિવાઈડ કરશો તો 3. તો ઓપ્શન સી. ક્લિયર? તો આ તમારું ઘાત અને ઘાતાંક છે. નેક્સ્ટ આના અંદર સિમ્પ્લિફિકેશનની અંદર હજી શું છે? તો જુઓ, બોર્ડ માસ. બોર્ડ માસ જેને આપણે ભાગુસભા કહીએ, વી બોર્ડ માસ, આનું એક્સટેન્ડ રૂપ જોવા મળે છે વી બોર્ડ માસ. તો જેમ કે અને વી બોર્ડ માસની સાથે સાથે બીજગણિત આધારિત વિચિત્ર પ્રતીકોની સરળ સમજૂતી. તો તમને આ બીજગણિત આધારિત મતલબ બીજગણિત શું હોય છે? એલ્જેબ્રા. અને એલ્જેબ્રામાં તમે જ્યારે ફોર્મ્યુલા થોડા બેઝિક વાંચો તો તમને ખ્યાલ છે કે સર a પ્લસ બીનું હોલ સ્ક્વેર શું હોય છે? a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ 2ab. એઝ ઇટ ઇઝ હું કહું કે a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર કોના બરાબર હોય છે? તો તમે કહેશો સર a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર a પ્લસ બી, a માઇનસ બીના બરાબર. તો આ તમને નહીં દેખાતું? આ a નું સ્ક્વેર, આ b નું સ્ક્વેર. તો આ a અને b નું સ્ક્વેર હશે તો આનો જવાબ શું બનશે? a પ્લસ બી, a માઇનસ બી. એક વખત પ્લસ કરી લો ને એક વખત માઇનસ કરી લો. તો પ્લસ કરી લો. કોણે પ્લસ કરવાનું છે? તો જુઓ 3.4 5 6 7માં શું પ્લસ કરવાનું છે? 3.4 5 3 3. તો પ્લસ કરતો 7 ને 3 10, 6 ને 3 10, 5 ને 5 10 ને 1 11 અને 4 ને 4 8 ને 1 9 અને આ. તો આ કેટલું આવશે? 6.91 બરાબર. અને એક વખત માઇનસ કરી લો. તો માઇનસ કરશો તો 7માંથી 3 જશે તો 4, 6માંથી 3 જશે તો 3, 5માંથી 5 જશે તો 0, 4માંથી 4 જશે તો 0 અને 3માંથી 3 જશે તો 0 બરાબર. માઇનસ કરી લો. 6.91 માઇનસ 0.0034 અને નીચે શું છે? તો 0.034. તો આને માઇનસ કરી લો. કેટલું આવશે? તો જ્યારે તમે માઇનસ કરશો તો જુઓ 6. આ રીતે છે 6.9100 અને આ કેટલું છે? તો પોઈન્ટના નીચે 0.0034. તો 10માંથી 4 જશે તો 6 બરાબર અને 9માંથી 3 જશે તો 6 અને અહીંયા 0 અને તો આ આવશે 6.9066. પછી ડિવાઈડ કરી લેજો તો એપ્રોક્સ આનું 7ના બરાબર વેલ્યુ આવશે બરાબર. તો એપ્રોક્સ કેટલી વેલ્યુ આવશે? 7ના બરાબર આવશે. તો સોલ્વ કરી લેજો. શું ફોર્મ્યુલા લગાવવાનું છે એ સમજી લો. તો આમાં ફોર્મ્યુલા લાગશે a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર કોના બરાબર હોય છે? a પ્લસ બી, a માઇનસ બી બરાબર. તો આ બધા એલ્જેબ્રાના કોન્સેપ્ટ હોય છે. બીજગણિત જેને આપણે શું કહીએ? બીજગણિત. નેક્સ્ટ છે અપૂર્ણાંક અને દશાંશ મતલબ ફ્રેક્શન વેલ્યુ. અને ફ્રેક્શન વેલ્યુની સાથે સાથે તમારે એ પણ તમને ખ્યાલ છે કે અપૂર્ણાંક અને દશાંશની વાત કરું તો ડેસિમલ વેલ્યુ. તો અપૂર્ણાંક મતલબ શું હોય છે? ફ્રેક્શન. અપૂર્ણાંક મતલબ શું હોય છે? ફ્રેક્શન. અને દશાંશ મતલબ શું હોય છે? ડેસિમલ. તો ડેસિમલ વેલ્યુ બરાબર. ફ્રેક્શન મતલબ આ રીતે તમને આપેલું હશે કે સર આનું સરવાળો કરો તો શું બને બરાબર. આને કહીએ અપૂર્ણાંક વેલ્યુ. તો આ બધું તમારા સિલેબસમાં છે જે કોના અંદર ચાલુ છે? સાદું રૂપના અંદર બરાબર. હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની વાત કરું તો સર ગુસા અને લસા આપેલું હોય છે. ગુસા અને લસા શું છે? તો જુઓ શું લખેલું છે. આવા ક્વેશ્ચન તમને ઘણી વખત જોવા મળે છે કે સર 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો જેને 12, 15, 18 વડે નિશેષ ભાગી શકાય બરાબર. તો એવું નંબર તમારે બતાવવાનું છે 4 અંકોમાં અને લાર્જેસ્ટ નંબર 4 ડિજિટનું લાર્જેસ્ટ નંબર જે 12 વડે બી ડિવાઈડ થઈ જાય, 15 વડે બી ડિવાઈડ થઈ જાય અને 18 વડે પણ ડિવાઈડ થઈ જાય. તો આનું મતલબ શું કહેવા માંગે છે? એ તમને કહેવા માંગે છે કે તમે 12, 15 અને 18નું એલસીએમ લઈ લો. શું લઈ લો? એલસીએમ બરાબર. તો 12, 15 અને 18નું તમે એલસીએમ લેશો તો કેટલું આવશે? તો જુઓ કે સર 12, 15 અને 18નું એલસીએમ લેશો તો આને 2 વડે ડિવાઈડ કરશો તો આ 6 આવશે, આ 15 આવશે, આ 9 આવશે. આને 3 વડે 2 વડે ડિવાઈડ કરશો તો આ 3 આવશે, 15 આવશે, 9 આવશે. 3થી ડિવાઈડ કરી લો. 3 એકા 3, 3 પંજા 15, 3 3 9.
3 ડિવાઈડ કરી લો 1 5 અને 1 અને પછી કોનાથી ડિવાઈડ કરશો 5 થી આને તમે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 2 દુ 4 4 તરી 12 12 તરી 36 અને 36 પંજા 180 ક્લિયર છો તો 180 તમારું શું આવશે તો સર એલસીએમ આવશે અને 180 એલસીએમ આવે તો તમે શું કરો તો તમારી સંખ્યા કઈ હોય છે 4 અંકોની આ જ હોય છે લાર્જેસ્ટ નંબર 4999 તો માઇનસ કરી લો તમારો જવાબ આવી જશે કેટલું આવશે તો સર જોઈ લો આમાં ડિવાઈડ કરશો તો 9900 આવશે ઓપ્શન બી ક્લિયર છો તો 4 અંકોની મોટામાં મોટી સંખ્યા કેટલી હશે તો જુઓ આ રીતે જ્યારે તમે ડિવાઈડ કરશો ને 180 થી તો તમારા જોડે રિમાઇન્ડર રહેશે તો જે રિમાઇન્ડર હોય ને એ આમાંથી બાદ કરી લેજો તો જવાબ શું આવશે 9900 તો આ તમારે 4 અંકોની મોટામાં મોટી સંખ્યા હોય છે ક્લિયર એલસીએમ લેવાનું હતું ધ્યાન રાખજો સર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કાર્ય અને સમય ટાઈમ એન્ડ વર્ક અને સાથે સાથે મહેનતાણું અને નળ અને ટાંકી બરાબર તમને કહેવામાં આવશે કે એક કોઈ વ્યક્તિ છે આ કામને આટલા દિવસમાં કરે છે બીજો એક વ્યક્તિ આ જ કામને આટલા દિવસમાં કરે છે તો બંને ભેગા મળીને કેટલા દિવસમાં કરશે ટુગેધર બંને સાથે મળીને કેટલા દિવસમાં કરશે યા અલગ અલગ કામ કરે તો કેટલા દિવસમાં કરશે જેમ કે અહીંયા કીધું છે બરાબર કે સર એ બી સી અને કોઈ કામ કરતા અનુક્રમે 24 6 અને 12 દિવસ લાગે છે જો ત્રણે સાથે મળીને કાર્ય કરે તો કેટલા દિવસ લાગશે તો જ્યારે પણ ત્રણે સાથે મળીને કામ કરે તો આનું ફોર્મ્યુલા શું હોય છે તો સર એ ઇન્ટુ બી ઇન્ટુ સી અપોનમાં એ બી પ્લસ બીસી પ્લસ સી એ કેટલું આપેલું છે તો સર 24 આપેલું છે બી કેટલું આપેલું છે 6 અને આ કેટલું આપેલું છે 12 હવે તમને એ ઇન્ટુ બી કીધું છે તો 24 ઇન્ટુ 6 કેટલું થશે તો 144 પ્લસ બી ઇન્ટુ સી તો બી ઇન્ટુ સી 12 કેટલું થશે 72 અને સી ઇન્ટુ એ તો 24 ઇન્ટુ 12 તો 12 ચોક 48 નું 8 આ 4 12 દુ 24 ને 4 28 ટુ 88 તો આને સોલ્વ કરી લો તો સર આ આવશે તમારા જોડે 24 6 ઇન્ટુ 12 અને આને પ્લસ કરશો તો સર 288 144 અને 288 144 અને 72 ને પ્લસ કરો તો 6 ને 8 14 બરાબર 9 ને 4 13 ને 7 20 નું 0 અને આ 504 તો નીચે શું આવશે 504 તો કોણાથી ડિવાઈડ કરી લો 4 થી કરી લઉં તો 4 થી 6 વખત જશે આ 4 થી જશે સર 4 એકા 4 10 આવશે 4 એકા 4 4 દુ 8 હા 4 એકા 4 10 આવશે 4 દુ 8 2 આવશે 24 4 છંગ 24 બરાબર હવે શેનાથી ડિવાઈડ થશે તો સર આને 6 થી ડિવાઈડ કરી લો 6 એકા 6 આ 6 દુ 12 21 વખત જશે ફરીથી આને 3 થી ડિવાઈડ કરી દો 3 દુ 24 અને આ 7 વખત જશે તો 12 દુ 24 છેદમાં 7 ઓપ્શન એ નીચે શું વધે છે તમારા જોડે 7 તો તમારું જવાબ આવશે 24 છેદમાં 7 તો એ ઇન્ટુ બી ઇન્ટુ સી અપોનમાં એ બી પ્લસ બીસી પ્લસ સી એ સર બે વ્યક્તિઓ આપેલા હોત તો બે વ્યક્તિઓ પૂછ્યા હોત કે બે વ્યક્તિ ભેગા મળીને કામ કરે છે તો શું ફોર્મ્યુલા હતા એ ઇન્ટુ બી અપોન એ પ્લસ બી આ બે વ્યક્તિઓ માટે હોય બરાબર બંને વ્યક્તિઓ ભેગા મળીને કામ કરે તો આ લગાવીશું અને 3 વ્યક્તિઓ હશે તો એ બી સી અપોન એ બી પ્લસ બીસી પ્લસ સી એ ક્લિયર તો આ રીતે નળ અને ટાંકીથી બી ક્વેશ્ચન હશે અને પછી તમારા જે સિલેબસમાં છે એ સિલેબસમાં શું છે તો સર ઝડપ સમય અને અંતર જેને આપણે સ્પીડ ટાઈમ અને ડિસ્ટન્સ કહીએ સ્પીડ ટાઈમ એન્ડ ડિસ્ટન્સ અને સાથે સાથે તમને હોડી અને પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે આ હોડી અને પ્રવાહ શું હોય છે તો તમારી આ બોટ અને જે સ્ટ્રીમવાળા ક્વેશ્ચન હોય છે બરાબર બોટ અને સ્ટ્રીમ તો બોટ અને સ્ટ્રીમથી જે ક્વેશ્ચન હોય છે કે સર એક બોટ છે એ પાણીના વિરુદ્ધ દિશામાં બરાબર આટલા કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે તો એ પાણીના દિશામાં જાય તો કેટલા કિલોમીટરનું અંતર કેટલા ટાઈમમાં કાપશે તો આ બધે કોન્સેપ્ટ હોય છે જેમ કે અહીંયા જુઓ ઝડપ સમયનું અંતર મતલબ સ્પીડ કોના બરાબર હોય છે તો સર સ્પીડ બરાબર હોય છે ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ તમે વાંચ્યું હશે બરાબર જે તમારી ઝડપ હોય છે કોના બરાબર હોય છે તો ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ ક્લિયર તો આ બેઝિક ફોર્મ્યુલા હોય છે હવે તમને ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે એ સમજી લો જુઓ જો રમેશ 7 કિલોમીટર પર કલાકની ઝડપે ચાલે તો તે શાળામાં 9 મિનિટ મોડો પહોંચે છે જો રમેશની સ્પીડ 7 કિલોમીટર પર આવર હોય તો એ 9 મિનિટ શું થાય છે લેટ થાય છે
અને જો તે 8 કિલોમીટર પર કલાકની ઝડપથી ચાલે, જો એની સ્પીડ 8 કિલોમીટર પર કલાક હોય તો 6 મિનિટ વહેલો પહોંચશે. તો મને કીધું છે કે તો શાળા કેટલો દૂર હશે, મતલબ ડિસ્ટન્સ બતાવવાનું છે કે રમેશના ઘરથી એની જે સ્કૂલની જે ડિસ્ટન્સ છે એ કેટલા કિલોમીટરની છે. હવે સ્વાભાવિક વાત છે કે સર 7ના સ્પીડથી ચાલશે તો ટાઈમ વધારે લાગશે, અને જો ઝડપ વધારી દઉં, સ્પીડ बढ़ जाएगी इसकी, સ્પીડને વધારી દો તો ટાઈમ શું લાગશે, ઓછું લાગશે. તો જ્યારે પણ આવા ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે તમારે એક જ કોન્સેપ્ટ લગાવવાનું છે, S1 ઇન્ટુ S2 અપોનમાં S1 માઇનસ S2 અને ઇન્ટુમાં ટાઈમનું ડિફરન્સ ડેલ ટી, બરાબર. S1 ઇન્ટુ S2 અપોનમાં S1 માઇનસ S2 અને ઇન્ટુમાં ડેલ ટી. તો જુઓ S1 કેટલું આપેલું છે, તો સર 7 આપેલું છે. S2 સેકન્ડ ઝડપ કેટલી આપેલી છે, 8. બંનેનું અંતર કેટલાનું, ડિફરન્સ 1નું. અને સર ટાઈમનું ડિફરન્સ કેટલાનું છે, તો આ 9 મિનિટ લેટ છે અને આ 6 મિનિટ અર્લી છે. તો જ્યારે તમે ટાઈમમાં કરશો ને કે સર ડિફરન્સ કેટલાનું છે, તો 3 મિનિટનું ના લઈ લેતા, આ 15 મિનિટનું ડિફરન્સ આવશે, બરાબર. 9 મિનિટ લેટ છે અને 6 મિનિટ વહેલો, તો બંનેના વચ્ચે અંતર કેટલાનું હશે, 15 મિનિટનું. અને 15 મિનિટને કલાકમાં ચેન્જ કરશો તો આવરમાં ચેન્જ કરશો તો ડિવાઈડ બાય 60, બરાબર. કેમ કે એક કલાકમાં કેટલી મિનિટ હોય છે, 60 મિનિટ હોય છે. તો સોલ્વ કરી લો તો કેટલી વખત જશે, તો જુઓ 4 થી 2 વખત, 4 થી 15 વખત અને 15 થી 15, તો 7 દુ કેટલું આવશે, 14 કિલોમીટર અંતર હશે, બરાબર. S1 ઇન્ટુ S2 અપોનમાં S1 માઇનસ S2 અને ઇન્ટુ ટાઈમનું ડિફરન્સ, જેને આપણે ડેલ ટી કહીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આગળ શું છે સિલેબસમાં એ ચેક કરી લે. તો સર ટ્રેનના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. હવે તો આ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ જીપીએસસીનું ફેવરેટ ચેપ્ટર છે એવું સમજી લો કે અહીંયાથી તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. શું કહે છે કે સર 100 મીટર લાંબા ટ્રેન 30 કિલોમીટર પર કલાકની ઝડપે પ્લેટફોર્મ પર ઊભેલા વ્યક્તિને કેટલી સેકન્ડમાં કાપશે. તો જ્યારે પણ કોઈ ટ્રેન કોઈ બીજી ટ્રેનને ક્રોસ કરે તો બી બંને ટ્રેનની લંબાઈ લઈશું. જ્યારે કોઈ ટ્રેન કોઈ પ્લેટફોર્મને ક્રોસ કરે તો બી ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ લઈશું. અને કોઈ ટ્રેન કોઈ બ્રિજને ક્રોસ કરે તો બી બંનેની લંબાઈ લઈશું. અહીંયા સમજી લો કે સર 100 મીટર લાંબી ટ્રેન, મતલબ ટ્રેનની લંબાઈ તો 100 મીટર આપેલી છે, પણ મને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ નહીં આપી, મેં પ્લેટફોર્મની લંબાઈ લઈ લીધી x. ક્લિયર છો? તમને ખબર છે કે સર જે સ્પીડ હોય છે કોના બરાબર હોય છે, ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. હવે તમને અહીંયા સ્પીડ જો આપેલી છે ને 30 કિલોમીટર પર આવર છે અને 30 કિલોમીટર પર આવરને મીટર પર સેકન્ડમાં ચેન્જ કરો તો મીટર પર સેકન્ડમાં ચેન્જ કરવા માટે તમારે આને 18/5 18/5 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે છે, બરાબર. અહીંયા એક કોન્સેપ્ટ સમજી લો કેમ એવું કરવું પડે છે. તો જો કિલોમીટર પર આવરને મીટર પર સેકન્ડમાં ચેન્જ કરવાનું હોય યા પછી મીટર પર સેકન્ડને કિલોમીટર પર આવરમાં ચેન્જ કરવાનું હોય તો કિલોમીટર પર આવરને મીટર પર સેકન્ડમાં ચેન્જ કરવા માટે 5/18 થી મલ્ટીપ્લાય કરશું અને મીટર પર સેકન્ડને કિલોમીટર પર આવરમાં ચેન્જ કરવા માટે આનું રિવર્સ કરી લો, 18/5 થી મલ્ટીપ્લાય કરશું, બરાબર. તો આ તમારે યુનિટ સેમ હોવું જોઈએ, કેમ કે ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં આપેલી છે તો તમારી ઝડપ બી મીટર પર સેકન્ડમાં હોવી જોઈએ. જો ટ્રેનની લંબાઈ કિલોમીટરમાં હોત તો ઝડપ બી કિલોમીટર પર આવરમાં હોવી જોઈએ. તો આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. હવે શું કીધું છે, તો સર ટ્રેનની લંબાઈ 100, પ્લેટફોર્મની લંબાઈ x, કેટલી સેકન્ડમાં કાપે છે, તો સર ટાઈમ આપેલું નહીં લેકિન ઝડપ આપેલી છે કે સર અચ્છા 100 મીટર લાંબી ટ્રેન 30 કિલોમીટર પર કલાકની ઝડપે, અચ્છા પ્લેટફોર્મ પર ઊભેલા વ્યક્તિને કાપે છે. સોરી વ્યક્તિ પર્સનની વાત કરી છે, કોઈ પ્લેટફોર્મને ક્રોસ નહીં કરતો, બરાબર. આ વ્યક્તિની વાત કરી છે અને વ્યક્તિને વાત કરું યા વ્યક્તિ હોય કે પોલ હોય તો વ્યક્તિની કોઈ લંબાઈ નહીં હોતી, બરાબર. વ્યક્તિની તો કોઈ લંબાઈ નહીં. જો પ્લેટફોર્મ આપેલું હોત તો પ્લેટફોર્મની લંબાઈ લેતા, તો વ્યક્તિની કોઈ લંબાઈ નહીં આવશે, તો લંબાઈ ઓનલી ટ્રેનની આવશે. ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી છે, 100 છે. અને ટાઈમ પૂછ્યું છે કેટલી ઝડપથી કાપે છે, તો સર 30 કિલોમીટર પર કલાકને આપણે ચેન્જ કરશું તો 30 18/6 અને આ 5 થી 6 વખત, તો જે ઝડપ હશે એ કેટલી આવશે, 18 × 6, બરાબર. 30 કિલોમીટર પર આવરને સોરી મીટર પર સેકન્ડમાં ચેન્જ કરવું છે ને તો ઊંધું કરી દીધું છે. 30 કિલોમીટર પર આવરને મીટર પર સેકન્ડમાં ચેન્જ કરવા માટે આપણે 5/18 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. જુઓ આપણે પાછળ શેનાથી મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે, કિલોમીટર પર આવરને મીટર પર સેકન્ડમાં ચેન્જ કરવા માટે 5/18, તો 5/18 થી મલ્ટીપ્લાય કરશું, આ નહીં કરશું, બરાબર. તો આ મારી શું છે, તો આ મારી ઝડપ છે. તો આને સોલ્વ કરી લો તો સર આ 2 થી 15 વખત જશે
અને આ 2 થી 9 વખત, તો આ કેટલું આવશે 75/9 મીટર પર સેકન્ડ. અને 75/9 અહીંયા મૂકી દો, કેમ કે તમને ઝડપ પૂછી છે તો ઝડપની જગ્યા આ મૂકી દો. તો ઝડપની જગ્યા તમે આ મૂકશો તો 75/9 છે, 9 ઉપર જશે. આ 25 તરી 75, 25 ચોકા 100, 3 તરી 9, 3 ચોકા 12. તો કેટલી સેકન્ડ લાગશે? 12 સેકન્ડ લાગશે. ક્લિયર? તો આ રીતે તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, ટકાવારી. ઓલરેડી મેં કહી દીધું છે કે ટકાવારી અને ગુણોત્તર પ્રમાણ, પર્સન્ટેજ અને ગુણોત્તર પ્રમાણ આ બે તમારા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. સર એની આવક બી કરતાં 20% ઓછી હોય, 20%ની અપૂર્ણાંક વેલ્યુ હોય છે 1/5. ઓછી હશે તો 5માંથી 1 બાદ કરશું, તો 5માંથી 1 બાદ કરું તો આવક કેટલી બનશે? 5 થી 4. અચ્છા, કોની આવક ઓછી છે? તો સર એની આવક ઓછી છે, તો એની આવક 4 હશે અને બીની આવક કેટલી હશે? 5. તો બીની આવક એની આવકથી કેટલા ટકા વધુ છે? તો બીની આવક એના આવકથી કેટલા ટકા વધુ છે? તો જ્યારે બી કમ્પેરિઝન કરવામાં આવશે, તો કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે તો ન્યુમેરેટરમાં શું લઈએ છીએ? અંતર. કેટલાનું અંતર આવશે? 1નું. કોણાથી કમ્પેર કરે છે? તો સર કોણાથી કમ્પેર કરે છે? તો બીની આવક એ થી, તો એ થી કમ્પેર કરે છે, તો એની વેલ્યુ છેદમાં આવશે અને ઇન્ટુમાં 100. તો કેટલા ટકા ઓછી હશે? તો 25% ઓછી હશે. ક્લિયર છો? જ્યારે બી એકબીજાથી કમ્પેરિઝન થશે તો જે જે ન્યુમેરેટર હોય છે, જે અંશ, ત્યાં બંનેનું તફાવત આવશે. તો તફાવત કેટલાનું હતું? 1નું. જેનાથી કમ્પેર કરશું એની વેલ્યુ છેદમાં આવશે ડિનોમિનેટરમાં, અને પર્સન્ટેજ છે એટલા માટે 100 થી મલ્ટીપ્લાય કરશું, તો જવાબ આવશે 25%. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હા, સાદું અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ. થોડી વાર પહેલાં વાત કરી કે સર સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ અને કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. તો સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ અને કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટમાં શું પૂછાશે એ પણ સમજી લો. જેમ કે 10,000નું 10% લેખે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું હોય છે? તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનું મતલબ શું હોય છે? કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. અને કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટને આપણે શું કહીએ છીએ? તો સર વ્याज ऊपर व्याज कहिए छे ने, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसी का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो વ્યાજના ઉપર વ્યાજ, તો એક વ્યાજ મળશે, એના ઉપર ફરીથી શું મળશે? એને વ્યાજ મળશે. તો જુઓ, આને આપણે ગુણોત્તરમાં લખી લો 2/1. 2 વર્ષ માટે હશે તો 2/1 લખશું. 3 વર્ષ માટે હશે તો લખશું 3/3/1. 4 વર્ષ માટે હશે તો લખશું 4/6/4/1. આ યાદ રાખવાના છે. 2 વર્ષ માટે હોય તો 2/1, 3 વર્ષ માટે હોય તો 3/3/1 અને 4 વર્ષ માટે હોય તો 4/6/4/1. આ ક્વેશ્ચનમાં કેટલા વર્ષ માટે છે? 2 વર્ષ માટે. તો 2 વર્ષ માટે હશે તો શું લઈશું? 2/1 લઈશું. તો જુઓ સર 2 વર્ષ માટે છે એટલા માટે 2/1 લઈ લો. અચ્છા, 10,000નું 10% કેટલું હોય છે? તો સર 10,000નું 10% હોય છે 100. અને આ 100નું ફરીથી 10% વ્યાજના ઉપર વ્યાજ, તો 100નું 10% કેટલું હશે? 10. बराबर. 100નું 10% કેટલું હશે? 10. તો 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा. बराबर. तो જે આ ગુણોત્તરમાં લખ્યું છે એને મલ્ટીપ્લાય કરી લેવાનું. તો 2 ને 100 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 200, અને 1 ને 10 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 10. તો તમને ટોટલ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું મળશે? 210. તો શું કીધું છે? 10,000નું કીધું છે ને? અચ્છા સોરી, 10,000નું કીધું છે તો આ 1000 આવશે ને આ 100 આવશે. તો 1000 આવશે તો 1000 ને 2 થી કરશો તો 2000, અને આ તો 2000 ને આ કેટલું બનશે? 2100. તો તમારો જવાબ શું આવશે? ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું હશે? તો 2100 હશે. ક્લિયર છો? 2/1. તો 10,000નું 10% 1000, અને 1000નું 10% કેટલું? તો 100. આને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી લીધું ને આને 1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી લીધું. તો આ તમારું શું છે? કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. નેક્સ્ટ, નફો, ખોટ અને વળતર. બરાબર. વળતરનું બી મતલબ હોય છે ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. તો સર એક વ્યક્તિ 16.66%નો नफ़ो, नफ़ो मतलब प्रॉफिट और नुकसान मतलब लॉस, और इसका मतलब होता है डिस्काउंट. ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. तो एक व्यक्ति 16.66% नफो मेळवीने 1470 में खुर्सी वेचे छे. सर 16.66% कोना बराबर होय छे? तो आ बराबर होय छे 1/6. जो नफो मेळशे तो सर 6 थी +1 करी लऊं तो 6 રૂપિયાની વસ્તુ મેં કેટલામાં વેચી દીધી? 7 રૂપિયામાં. અને મને કેટલામાં? તો સર 1470 રૂપિયા કીધા છે. મતલબ આ 7 ભાગની વેલ્યુ કોના બરાબર? 1470ના બરાબર. જો 7 ભાગ 1470ના બરાબર હોય તો 1 ભાગ 7 × 7, 7 × 14 અને 7 × 7. તો 1 ભાગની વેલ્યુ 210. તો મને શું કીધું છે? તો ખુરશીની પડતર કિંમત, મારી પડતર કિંમત કેટલી છે? 6 ભાગ. તો 1 ભાગની વેલ્યુ 210 હોય તો 6 ભાગની વેલ્યુ શું હશે? 6 × 210
10 તો આ કેટલું આવશે 1260. ક્લિયર? ઓપ્શન બી. તો આ રીતે તમે નફો અને ખોટ પણ સોલ્વ કરી શકો છો. જો વધારવાનું કીધું હશે તો પ્લસ કરવામાં આવશે, ઓછું કરવાનું કીધું હશે તો માઇનસ કરશું. બરાબર? નુકસાન થશે તો માઇનસ, પ્રોફિટ થશે તો પ્લસ કરશું. ક્લિયર? ડન. હવે સર સરળ ભૌમિતિક આકૃતિઓ, બરાબર, જેને આપણે જીઓમેટ્રી કહીએ. શું કહીએ? જીઓમેટ્રી. હવે જીઓમેટ્રી ઉપર વધારે ભાર હોય છે જીપીએસસી નું. અહીંયાથી તમને 4 થી 5 ક્વેશ્ચન જોવા મળશે. બરાબર? જો તમારે 50 માંથી 50 માર્ક્સ મેથ્સમાં લેવાના હોય તો 50 માંથી 35 થી 34 ક્વેશ્ચન ને 36 ક્વેશ્ચન ગણિતના હશે, અને 35 બી ક્વેશ્ચનમાંથી બી 4 થી 5 ક્વેશ્ચન તમને આ ચેપ્ટરથી જોવા મળશે જીઓમેટ્રીથી. તો તમારે એક એક જીઓમેટ્રી ખબર હોવી જોઈએ કે સર ક્ષેત્રફળ અને આ પરિઘ હશે. આ શું હશે? પરિઘ. પરિઘનું મતલબ હોય છે સર્કમફેરન્સ, ક્ષેત્રફળ મતલબ એરિયા. કોનું કોનું વાંચવાનું છે? તો સર ત્રિકોણનું. ત્રિકોણ મતલબ ટ્રાયંગલ, વર્તુળ સર્કલ, ચોરસ સ્ક્વેર, લંબચોરસ રેક્ટેંગલ. તો આ તમને બધાની પ્રોપર્ટી ખબર હોવી જોઈએ, બધાનું ક્ષેત્રફળ શું હોય છે, એરિયા શું હોય છે, અને બધાનું પેરીમીટર, જેને આપણે શું કહીએ તો પરિમિતિ કહીએ, અને વર્તુળ હશે, સર્કલ હશે તો એનું સર્કમફેરન્સ બનશે. બરાબર? જેમ કે અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે કે સર એક ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 1176 સેન્ટીમીટર છે, અને पायो અને वेद, पायो मतलब परपेंडिकुलर होता है और वेद मतलब सॉरी पायो मतलब बेस होता है અને वेद मतलब परपेंडिकुलर होता है. ये आपका ट्रायंगल दे रखा है, तो ये आपका पायो मतलब बेस और ये वेद मतलब परपेंडिकुलर. ठीक है? तो 3 और 4 दे रखा है, मतलब सर ये जो 3x होगा तो ये कितना है 4x. बराबर? 3 जिम के 4 के गुणोत्तर में दे रखा है. तो વેદની લંબાઈ શોધો. આ તમારે શોધવાની છે કે આની લંબાઈ કેટલી હશે. હવે આમાં ક્ષેત્રફળની કોઈ જરૂર જ નહીં, આ તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે આપેલું છે કે 1176 સેન્ટીમીટર છે. હવે મને ક્ષેત્રફળથી શું મતલબ? મને તો ખબર છે કે સર જે ટ્રિપલેટ હોય છે પાયથાગોરસ થિયોરમ વાંચી છે. પાયથાગોરસ થિયોરમ શું હોય છે કે સર કર્ણનું વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેઝનું વર્ગ પ્લસ પરપેન્ડિક્યુલરનું વર્ગ. હાઇપોટેન્યુસનું વર્ગ કોના બરાબર હોય છે? બેઝના વર્ગ અને પરપેન્ડિક્યુલરના વર્ગના બરાબર હોય છે. તો જો આ સાઈડ 3x આપેલી હોય, આ સાઈડ 4x આપેલી હોય, તો આ સાઈડ 5x જ બનશે. યસ યા નો? ક્લિયર? તો મને 4 ના ગુણોત્તરમાં કયું ઓપ્શન મેચ થાય છે? તો જો 4 ના ગુણોત્તરમાં આ તો નહીં આવે, આ પણ નહીં આવે, તો આ બંને ઓપ્શનમાંથી એક જવાબ છે જે 4 થી પૂરું ડિવાઈડ થશે કે નહીં? 14 ચોકા 56 અને 15 ચોકા 60. હવે તમને ખબર છે કે અહીંયા સર ક્ષેત્રફળ શું હોય છે? તો 1/2. ક્ષેત્રફળ પણ લખી લો કે સર ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શું હોય છે? તો 1/2 બેઝ ઇન્ટુ હાઇટ. બરાબર? તો 1/2 બેઝ કેટલું આપેલું હતું? તો સર 3x, અને હાઇટ કેટલી આપેલી છે? 4x, અને આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું હતું? 1176. તો અહીંયાથી પણ સોલ્વ કરી શકો છો. સર આ કેટલું આવશે? તો 12 થી કેન્સલ કરી લો. આ 12 થી કેટલી વખત? તો સર 12 એકા 12, 12 એટા 96, 12 નંબા 108, 12 નંબા 108. તો 108 170 માંથી જશે તો 17 માંથી 8 જાય તો 9, 96, 12 છંગ 96. બરાબર? અને આ શું થશે? તો સર 96 ઇન્ટુ 2. તો 96 ઇન્ટુ 2 થશે તો આનું એક્સ સ્ક્વેર આવશે તમારા જોડે 96 ઇન્ટુ 2, અને 96 2 છંગ 12, 2 નંબા 18 ને 1 19. એક સેકન્ડ, કંઈ ડિવાઈડ કરવામાં તો ભૂલ નહીં કરીએ, જોઈ લેજો. 12 નંબા 108, અને 12 ઈઠા 96 હોય છે. સોરી, આ 98 આવશે, અને 2 ઈઠા 16 નું 6, અને 2 નમ 18 ના 19, 196. જો એક્સ સ્ક્વેર 196 હોય તો આ કોનું વર્ગ હોય છે? તો સર આ 14 નું વર્ગ હોય છે. તો એક્સ ની જગ્યા 14 આવશે, તો 14 ચોક 56 હશે. ઓપ્શન બી. બરાબર? તો તમને વેદની લંબાઈ કીધી હતી, તો વેદની લંબાઈ કેટલા હતી? 4x. તો તમારે x કોના બરાબર છે? 14 ના બરાબર. તો 4x કોના બરાબર આવશે? 56 ના બરાબર આવશે. બરાબર? ફોર્મ્યુલા લખી લેજો, લખાઈ દઉં છું. ત્રિકોણના ફોર્મ્યુલા લખી લો, બેઝિક છે. એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ, તો સર 1/2 બેઝ ઇન્ટુ હાઇટ. જો મને સ્ક્વેરનું એરિયા કીધું છે તો સર સ્ક્વેરનું જે સાઈડ આપેલી હોય છે એનું વર્ગ હોય છે. બરાબર? મને લંબચોરસ રેક્ટેંગલનું ક્ષેત્રફળ કીધું છે, તો સર રેક્ટેંગલનું ક્ષેત્રફળ શું હોય છે? L ઇન્ટુ બી, લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ. ઠીક છે? લંબચોરસનું. અને જો વર્તુળ સર્કલનું આપેલું હશે તો સર્કલનું એરિયા શું હોય છે? તો πr સ્ક્વેર. તો આ બેઝિક ફોર્મ્યુલા લખી લો. બરાબર? તમારા કામ આવશે.
આપણે આને ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું, બરાબર. કોને ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે, એની પ્રોપર્ટી શું હોય છે, કોને ચોરસ કહીશું, કેમ કે ઘણી વખત તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે એક ચોરસ લંબચોરસ છે કે કોઈ લંબચોરસને ચોરસ કહી શકું છું. તો તમને એની બેઝિક પ્રોપર્ટી ખ્યાલ હશે ને તો તમે એને જવાબ આપી શકો છો. નેક્સ્ટ, તો આ તમારું સરળ ભૌમિતિક આકૃતિ છે, બરાબર. જથ્થો અને સપાટીનો વિસ્તાર, બરાબર, અને સાથે સાથે તમારે સમાંતર 6 સમાંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, બરાબર. તો ઘન શું હશે, તો આ તમને ઘન દેખાશે, જેને આપણે ક્યુબ કહીએ છીએ, બરાબર. સમઘન શું હશે, તો આ રીતે ક્યુબોઇડ દેખાવામાં આવશે, જેમ કે મેચ બોક્સ, માચીસ જોઈ હશે તમે. તો આનું બી તમને ક્ષેત્રફળ, ટોટલ સરફેસ એરિયા, વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, કર્વ સરફેસ એરિયા અને એનું વોલ્યુમ, ઘનફળ, એ પણ તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. તો આ જ વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે, બરાબર. સપાટીનો વિસ્તાર અને આ બધું આના અંદર ડિસ્કસ કરશું. જુઓ, લંબઘન બી છે, સિલિન્ડર, પોલો નળાકાર. તો સિલિન્ડર શું હોય છે, તો તમને ખબર છે કે સર સિલિન્ડરમાં આ રીતે હોય છે, બરાબર. તો સિલિન્ડરની આ હાઇટ હોય છે, આ સિલિન્ડરની ત્રિજ્યા હોય છે, બરાબર. તો સિલિન્ડરનું ઘનફળ શું હોય છે, તો સર ઘનફળ હોય છે πr²h, જેને વોલ્યુમ કહીએ. આનું ક્ષેત્રફળ શું હશે, તો આનું ક્ષેત્રફળ, ટોટલ સરફેસ એરિયાની વાત કરું તો ટોટલ સરફેસ એરિયા હશે સર 2πr² પ્લસ 2πrh. આ ટોટલ સરફેસ એરિયાનું ક્ષેત્રફળ હોય છે સિલિન્ડરનું, બરાબર. આગળ આના અંદર શું છે, તો સર શંકુ આકાર અને શંકુનું આડછેદ, બરાબર. તો કોણ જોયું હશે તો આ રીતે જોવા મળે છે તમને. ટેન્ટ જોયું હોય સર્કસનું તો આ તમારું કોણ હશે, બરાબર. એઝ ઇટ ઇઝ તમારા અંદર સિલેબસમાં ગોળાકાર અને અર્ધગોળો, જેને આપણે સ્પેર અને હેમિસ્ફિયર કહીએ છીએ. તો ફૂટબોલ એક સ્પેર છે, બરાબર. ફૂટબોલને કાપી દઉં તો શું બનશે, હેમિસ્ફિયર બનશે. જેમ કે અહીંયા એક ક્વેશ્ચન આપેલું છે, શું ક્વેશ્ચન છે એ પણ જોઈ લો કે સર ગોળાનું વ્યાસ જો 20 સેન્ટીમીટર હોય તો તેને વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળ શોધો. તો ગોળાનું વ્યાસ 20 સેન્ટીમીટર હશે ને, વ્યાસનું મતલબ ડાયામીટર હોય છે. ડાયામીટર 20 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રિજ્યા એનું હાફ હોય છે 10 સેન્ટીમીટર. અને સર એનું વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, તો ગોળાનું વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ હોય છે 4πr². તો 4πની જગ્યા 22/7 અને r ની જગ્યા 10 × 10. આને સોલ્વ કરશો તો કેટલું આવશે, તો સર 22 ચોક્કા 88 × 100 અને ડિવાઈડમાં 7. તો સોલ્વ કરી લેજો. અને બીજું શું કીધું છે કે સર વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અને આનું ઘનફળ હોય છે 4/3πr³, બરાબર. તો 4/3 એઝ ઇટ ઇઝ, પાઈની જગ્યા 22/7 અને r³ ની જગ્યા 10 × 10, બરાબર. તો કરી લેજો, આ તમારું જવાબ આવી જશે. તો અહીંયાથી તમે ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળ સોલ્વ કરી શકો છો, બેઝિક વસ્તુ છે, બરાબર. હા, રેખા, ખૂણા અને સામાન્ય ભૌમિતિક, મતલબ તમને એક તો લાઈન આપેલી હશે, એક એંગલ આપેલું હશે, અને આ રીતે ઘણી વખત ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. તમને દેખાય છે બોર્ડ ઉપર કે સર AB અને CD પેરેલલ. આનું મતલબ શું હોય છે, પેરેલલ મતલબ સમાંતર, બરાબર. આ બંને સમાંતર છે. CE આ પરપેન્ડિક્યુલર છે ED ઉપર. CE પરપેન્ડિક્યુલર કોના ઉપર છે, ED ઉપર. મતલબ આ CD પરપેન્ડિક્યુલર મતલબ આ એંગલ, આટલું એંગલ કોના બરાબર, પરપેન્ડિક્યુલરનું મતલબ શું હોય છે, 90 બનાવશે. તો આ એંગલ કોના બરાબર આપેલું છે, 90 ના બરાબર. તો મને શું કીધું છે, તો સર x ની વેલ્યુ, મતલબ આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. હવે તમને ખબર છે કે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. આ ટોટલ હોય છે ને, આ ટોટલ 180 હોય છે. એક લાઈન ઉપર એંગલ ટોટલ કેટલું બને છે, 180. તો આ 90 છે, આ 40 છે, 90 ને 40 130. તો આ કેટલું હોવું જોઈએ, 50, કેમ કે ટોટલ 180. અચ્છા સર આ 90 છે, હવે સમજી લો, બરાબર. આ 50 છે. હવે જુઓ અહીંયાથી તમે આ એંગલ દેખાય છે, Z બને છે, આ Z દેખાય છે. ઝેડનું મતલબ શું હોય છે કે અગર સર બે પેરેલલ લાઇનને એક ઇન્ટરસેક્ટ લાઇન આ રીતે કાપે તો આમાં જે આ એંગલ જે હશે ને આ જ એંગલ આના બરાબર હશે. તો જો આ 40 આપેલું છે તો આ બી 40 હશે. તો 90 ને 40 130 અને 130 ને જો 180 હોવું જોઈએ તો આ કેટલું હોવું જોઈએ 50. તો અહીંયાથી બી તમે બતાવી શકો છો કે જવાબ શું આવશે 50 ડિગ્રી. બરાબર. તો આ રીતે તમારે રેખા, એંગલ, લાઇન, એંગલ અને આ બધા તમને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. અને ત્રિકોણની સાપેક્ષ બાજુનું માપના ગુણધર્મ. તો ત્રિકોણની બાજુ શું હોય છે, કયા કયા ત્રિકોણ હોય છે, તો તમે જોયું હશે કે સર પહેલું ત્રિકોણ હોય છે વિષમ બાજુ, બરાબર. બીજું ત્રિકોણ હોય છે સમદી બાજુ,
બરાબર, અને ત્રીજું ત્રિકોણ હોય છે સમબાજુ, જેને આપણે ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલ કહીએ છીએ, આઇસોસ્કેલ ટ્રાયંગલ કહીએ છીએ અને સ્કેલિન ટ્રાયંગલ કહીએ છીએ, અને એક હોય છે રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ, કાટકોણ ત્રિકોણ. બરાબર, તો આ બધા ત્રિકોણના ભાગ હશે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ચતુષ્કોણ સમાંતર. જો ચતુષ્કોણ, આટલા બધા ચતુષ્કોણ તમારે વાંચવાના છે. આને આપણે કહીએ ટ્રેપેઝિયમ. બરાબર, સોરી સમભુજ. આને આપણે કહીશું ટ્રેપેઝિયમ, અને આને આપણે રોમ્બસ કહીશું. શું કહીશું? રોમ્બસ. બરાબર, ઇંગ્લિશમાં. તો આ બધાના ક્ષેત્રફળ તમને યાદ હોવા જોઈએ. પેરેલોગ્રામ કઈ રીતે હશે? તો સર પેરેલોગ્રામ આ રીતે હશે. બરાબર, બધી સાઈડ પેરેલલ હશે આની. રોમ્બસ કઈ રીતે હશે? તો રોમ્બસ ચોરસ જેવું હોય છે, પણ ચોરસમાં 90 ડિગ્રી એંગલ બનાવશે, અને 90 જગ્યા થોડું શું કરવામાં આવશે? ઝુકાવ આપવામાં આવશે. તો આ રોમ્બસ હશે. અને સમલમ શું હશે? તો સર સમલમ ચતુષ્કોણ આ રીતે હશે. આને આપણે સમલમ ચતુષ્કોણ કહીએ છીએ. બરાબર, તો અલગ અલગ ટાઈપ હોય છે, ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું. લંબગોળ, આ બધી વસ્તુ. બહુકોણ, પોલિગોન. તો પોલિગોન ઇમ્પોર્ટન્ટ બનશે કે સર પોલિગોન શું હોય છે? બહુકોણ કોને કહેવાય? તો પોલિગન મતલબ એક બંધ આકૃતિ, એક ક્લોઝ ફિગર. બરાબર, ક્લોઝ ફિગર હોવું જોઈએ, એને આપણે શું કહીએ? પોલિગોન. તો ત્રિકોણ ક્લોઝ ફિગર છે, તો ટ્રાયંગલ ઇઝ અ પોલિગોન. સ્ક્વેર ઇઝ અ પોલિગોન. રેક્ટેંગલ, લંબચોરસ ઇઝ અ પોલિગોન. સમાંતર ચતુષ્કોણ, પેરેલોગ્રામ બી શું હશે? પોલિગોન. તો આ બધા પોલિગોનના પાર્ટ હોય છે. સર જો કોઈ બહુકોણમાં વિકર્ણોની સંખ્યા 27 હોય તો બાજુઓની સંખ્યા મતલબ એની સાઈડ કેટલી હશે? તો વિકર્ણોની સંખ્યા ફાઇન્ડ કરવા માટે એક ફોર્મ્યુલા લગાવવામાં આવે છે, n(-3) ડિવાઇડ બાય 2 નંબર ઓફ ટ્રાયંગલ. વિકર્ણોની સંખ્યા, જેને આપણે ડાયગનલ કહીએ. શું કહીએ? ડાયગનલ. તો n(-3) ડિવાઇડ બાય 2. તો આ મને કેટલું આપેલું છે? 27 આપેલું છે. તો સર તમને વિકર્ણોની સંખ્યા 27 આપેલી છે, તો અહીંયાથી તમે 27 દુ 54 થશે. તો આ કેટલું આવશે? 54. બરાબર, અને 54 ક્રોસમાં મલ્ટીપ્લાય કરી લો આ રીતે, n(-3) ડિવાઇડ બાય 2. તો આને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 54, અને આ કેટલું આવશે? n² - 3n. તો તમારા જોડે એક ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન બનીને આવશે, n² - 3n, n² - 3n માઇનસ 54 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આને સોલ્વ કરવાનું મેથડ શું હોય છે કે સર આવી બે ફેક્ટરમાં આને બ્રેક કરવાનું છે કે મલ્ટીપ્લાય કરતાં તો 54 આવે અને એડ કરતાં 3 આવે. તો કયું હશે? તો સર 9 અને 6 હશે. 9 અને 6 ને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 54 આવશે, અને 9 અને 6 ને એડ કરશો તો 3 આવશે. હવે માઇનસની વેલ્યુ જોઈએ તો માઇનસનું 9 હોવું જોઈએ અને પ્લસનું 6 હોવું જોઈએ. બરાબર, તો આના જે રૂટ હશે એ રૂટ શું બનશે? તો માઇનસવાળો હશે એ પ્લસમાં બનશે, અને પ્લસવાળો હશે તો એ માઇનસમાં બનશે. તો કોઈ પણ સાઈડ માઇનસમાં તો હોતી નહીં, તો જવાબ શું આવશે? 9. ક્લિયર? તો આનો જવાબ શું આવશે? કેટલી સાઈડ હશે? તો 9 સાઈડ હશે. ક્લિયર છો? તો આને આપણે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન કહીએ છીએ. તો n(-3) ડિવાઇડ બાય 2 બહુકોણ. અને માહિતીનું અર્થઘટન, વિશ્લેષણ અને માહિતીની પર્યાપ્તતા. તો સર તમે અહીંયા ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન નામ સાંભળ્યું હશે. મતલબ તમને બાર ગ્રાફ આપવામાં આવે છે, પાઈ ચાર્ટ આપવામાં આવે છે. તો આ બધા ચાર્ટના ભાગ હોય છે. બરાબર, તો બેઝિક વેલ્યુ હોય છે, જેને પાઈ ચાર્ટ, સ્તંભ આલેખ અને ટેબલ ચાર્ટ આ રીતે તમને ચાર્ટમાં આપેલું હોય છે. બરાબર, તો આ તમારું મોસ્ટલી મેજર સિલેબસ હતું, જે આપણે આજે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી છે. એક એક ચેપ્ટર અને ચેપ્ટર ઉપર એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે બનશે. તો આ માહિતી સંપૂર્ણ માહિતી છે. જો કોઈને તૈયારી જીપીએસસીને લાગતી તૈયારી કરવાની હોય તો આટલા ચેપ્ટર એને વાંચવા પડશે, ફરજિયાત છે. કેમ કે મેથ્સનું વાત કરું તો વેટેજ 35 માર્ક્સનું હોય છે, અને પરમ દિવસે મેં રિઝનિંગની વાત કરી હતી તો 15 માર્ક્સનું રિઝનિંગનું વેટેજ હોય છે. તો 35 અને 15 50 માર્ક્સનું તમારું વેટેજ હશે. જો તમારા 50માંથી બી તમે 30 થી 40 નંબર જો લાવી શકો છો તો તમારે બીજી જગ્યા મહેનત ઓછી થઈ જશે પ્રિલિમ્સ કાઢવા માટે. 150-160 નંબર તમારા એટલીસ્ટ 400માંથી બની શકે છે. તો ક્લિયર? તો આઈ હોપ તમને આ સેશન પસંદ આવ્યું હશે, અને જેટલું બને એટલા તમારા મિત્રોને તમારા ગ્રુપમાં, તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ અને તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં બધી જગ્યા શેર કરતા રહેજો. આગળ પણ આ જ રીતે આપણે ડિટેલમાં માહિતી લઈને આવીશું, અને આપણા બેચ ચાલુ થઈ ગયા છે, ઓફલાઈન બેચ અહીંયા. બરાબર, તો જો કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય ઓફલાઈનથી રિલેટેડ તો તમે આ નંબર ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો, 9409631811. બરાબર, જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 માટે બેચ આપણા શરૂ થઈ ગયા છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે સેશનને વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.